نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة حب العيش وسكرة الجهل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله وإذا ظهر فيكم حب الدنيا وسكرة الجهل لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله فالقائمون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بھائیو دوستو عزیزوں اور بزرگوں اللہ جل جلالہ عم نوالہ بڑی قدرت والے آج تک جو کچھ ہوا ہے زمین و آسمان کے درمیان ایک فرد سے لے کے عالم کے آخری کنارے تک تمام عالم انسانی کے ساتھ جو کچھ ہوا اللہ کی قدرت سے جو ہو رہا ہے اللہ کی قدرت سے اور آئندہ جو ہوگا وہ اللہ کی قدرت ہی سے ہوگا. اللہ کی قدرت جیسے اللہ کی ذات کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا جیسے ان کی اپنی ذات کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ایسے ان کی قدرت کی ابتدا ہے نہ انتہا. اسی ایک اکیلے اللہ نے تنہا تنہا بلا شرکت غیر اپنی قدرت کاملہ سے اس تمام کائنات کو اور کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا اور اسی نے اس میں سب سے بڑی مخلوق
सबसे ऊंची मखलूक और सबसे अच्छी मखलूक इंसान को अल्लाह ने बनाया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, আল্লাহ তাআলার হামদ সানা এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করার পরে কোরআনে কারিমের থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে কয়েকখানা আয়াত এবং ৭০ সূরা তেলাওয়াত করেন, তারপরে বিভিন্ন হাদিস আমাদের সামনে তেলাওয়াত করেন। এরপরে বলেন যে আল্লাহ তাআলার কুদরত অনেক বড়, অনেক বড়, যার কোনো এহাতা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। আল্লাহ তাআলা আপনার কুদরতকে দিয়ে, আপনার কুদরত দিয়ে আল্লাহ তাআলা একজন ব্যক্তির থেকে নিয়ে দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত যা কিছু আছে সবকিছু আল্লাহ তাআলা আপনার কুদরতের দ্বারাই সৃষ্টি করছে। বলেন যে এমনকি দুনিয়া শুরু থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত মানব জাতির সাথে যা কিছু ঘটছে, যা কিছু বর্তমানে ঘটতেছে এবং যা কিছু ঘটবে ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত, এই সব কিছুকেই আল্লাহ তাআলা আপনার কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করছেন। বলেন যে আল্লাহ তাআলা যেমন বড়, যার কোনো শুরু আর শেষ নাই, অনুরূপ ভাবে আল্লাহ তাআলার কুদরত সুবিশাল, যার কোনো শুরু এবং শেষ নাই। আল্লাহ তাআলা আপনার কুদরত দিয়ে একা একই কারোর কোন রকমের কোন ব্যক্তির, কোন রকমের কোন মাখলুকের কোন রকমের কোন সাহায্য দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা একটা জাররাত থেকে নিয়ে, একটা কণার থেকে নিয়ে সারা দুনিয়াকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করছেন। এই সারা দুনিয়াকে সৃষ্টি করার মধ্যে আল্লাহ তাআলা কারো কাছ থেকে কোন সাহায্য এবং সহযোগিতা নেন নাই, কোন সাহায্য এবং সহযোগিতার কোন প্রয়োজন দেখা যায় নাই। বলেন যে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বড় সৃষ্টি, সবচেয়ে সম্মানী সৃষ্টি, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি এটা হলো মানব জাতি। আল্লাহ তাআলা আপন কুদরত দ্বারাই মানব জাতিকে সৃষ্টি করছেন। যে মানব জাতি সৃষ্টির মধ্যে মহান, মানব জাতি সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে, শ্রেষ্ঠ মখলুককে আল্লাহ তাআলা আপন কুদরতের দ্বারাই সৃষ্টি করছেন। इस इंसान की हैसियत इस दुनिया में बिल्कुल ऐसी है जैसे हर इंसान के दिल की हैसियत उसके जिस्म में है। दिल है बहुत छोटा, छोटी सी गोश्त की बोटी, लेकिन सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक इस इंसान की सारी नक़ल हरकत, ऐसे सारे आज़ार जवारह का इस्तेमाल इस दिल की हरकत पर मौकूफ है। अगर ये दिल सही सालिम है, ये तंदुरुस्त है, तो फिर सर से पैर तक के सारे आज़ा और उनकी नक़ल हरकत सही है। अगर ये दिल बीमार हो जाता है तो फिर आंखें, कान, हाथ, पैर, ये तो सारे ही आज़ा कमजोर पड़ जाते हैं और आखिर में मुअत्तल और बेकार हो जाते हैं। जो हैसियत इंसान के जिस्म में उसके दिल की, सातों ज़मीन और आसमान के दरमियान, वही हैसियत इस इंसान की। বলেন যে দুনিয়াতে যা কিছু আছে সবকিছু আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি। এমনকি আমরা আগে শুনলাম যে মানব জাতীয়, আমরা আগে এখনো মাত্র এই মাত্র শুনলাম যে মানব জাতীয় আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। কিন্তু উভয় সৃষ্টির অবস্থানের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। মানব জাতির অবস্থান সমস্ত সৃষ্টিকুলের মধ্যে এমন, যেমনিভাবে আমাদের প্রত্যেকের শরীরের মধ্যে তার দিলের অবস্থান, প্রত্যেক মানুষের শরীরের মধ্যে তার দিলের অবস্থান। শরীরের মধ্যে তো বিভিন্ন রকমের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে। একেবারে সবচেয়ে উপরে হলো মাথার চুল, আর সবচেয়ে নিচে হলো পায়ের আঙ্গুলি এবং তার নখ। বলেন যে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এগুলো সঠিক ব্যবহার হওয়া, এগুলো সঠিকভাবে তার দায়িত্ব, তার কাম যেটা করতে পারা, এটা নির্ভর করতেছে তার দিলের স্পন্দনের উপরে। যদি দিলের স্পন্দন, দিলের হরকত যতদিন পর্যন্ত ঠিক থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হরকত, নড়াচড়া এবং তার ইস্তেমাল, তার ব্যবহার সবকিছু ঠিক থাকে। আর দিলের স্পন্দন, আর দিলের নড়াচড়া যদি বন্ধ হয়ে যায়, তো প্রথমত এগুলো দুর্বল হয়ে যায়, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দুর্বল হয়ে যায়। ক্রমশ দুর্বলতা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এই অঙ্গগুলো একেবারে বেকার হয়ে যায়, অকেজ হয়ে যায়। অনুরূপ এমনি ভাবে এই মানুষের অবস্থানটা সমস্ত মাখলুকাতের মধ্যে এইরকম যে মানুষের অবস্থান যদি সঠিক হয়ে যায়, সঠিক থাকে, সমস্ত দুনিয়ার সমস্ত মাখলুক ঠিক। অনুরূপ ভাবে যেমনি ভাবে মানুষের দিলের অবস্থান যদি ঠিক থাকে, স্পন্দন হরকত যদি ঠিক থাকে, তাইলে সমস্ত শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমস্ত নড়াচড়া, ব্যবহার, উপকৃত হওয়া সবকিছু ঠিক থাকবে। चूंकि इस इंसान की हैसियत बहुत ऊंची है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसकी तालीम और तरबियत का जो एहतिमाम किया है वो किसी और मखलूक के लिए नहीं। जिस दिन से इस इंसान का वजूद हुआ है, उसी दिन से अल्लाह ताला ने इसकी तालीम और तरबियत के लिए अपने पास से नबियों को और पैगम्बरों को, अपने पास से आसमानी किताबों और सहीफों को उतारना शुरू कर दिया।
বলেন যে যেহেতু জন্মগতভাবে এই মানব জাতির অবস্থা এবং অবস্থান সবচেয়ে উঁচা, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে মহান মাখলুকাতের মধ্যে, এই জন্য আল্লাহ তাআলা এই মানব জাতির শিক্ষা দীক্ষার জন্য, এই মানব জাতিকে শিক্ষা দীক্ষা দেওয়ার জন্য, তরবিয়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা যেদিন থেকে মানব জাতির উজুদ আসছে, অস্তিত্ব আসছে, ওই দিন থেকে আল্লাহ তাআলা নবী পাঠাইছেন। ওই দিন থেকে আল্লাহ তাআলা নবী পাঠাই এই মানব জাতির তালিম, তরবিয়াত, শিক্ষা দীক্ষার জন্য ব্যবস্থা করছেন। इसलिए कि इस इंसान को अल्लाह ने बनाया है अपने लिए और कायनात को बनाया है इंसान के लिए। आसमान इंसानों के लिए, जमीनें इंसानों के लिए, चांद सूरज इंसानों के लिए, जमीनों के अंदर की पैदावार इंसानों के लिए, समंदरों के अंदर के मोती मूंगे इंसानों के लिए, हवाएं इंसानों के लिए, पहाड़ इंसानों के लिए, समंदर दरिया इंसानों के लिए, तमाम मखलूकात इंसान के लिए। और ये इंसान एक अकेले अल्लाह, अपने खालिक, अपने मालिक, अपने राज़िक और अपने पालनहार की इबादत के लिए। বলেন যে আল্লাহ তাআলা তালিম মানব জাতির জন্মলগ্নের থেকেই তার তালিম তরবিয়তের ব্যবস্থা এমন গুরুত্বপূর্ণ ভাবে নিলেন এবং সঠিক এবং নিপুণ ভাবে নিলেন। তার কারণটা কি? তার কারণটা হলো এই মানব জাতিকে আল্লাহ তাআলা বানাইছেন আল্লাহ তাআলার জন্য। আর এই মানব জাতি বাদে দুনিয়াতে যত সৃষ্টি আছে, আল্লাহ তাআলার যত মখলুক আছে, সমস্ত মখলুককে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করছেন এই মানব জাতির জন্য। বলেন যে আসমান মানব জাতির জন্য, সমস্ত জমিন মানব জাতির জন্য, জমিনের মধ্যে যা কিছু উৎপন্ন হয় সবকিছু মানব জাতির জন্য, পাহাড়গুলো মানব জাতির জন্য, চন্দ্র সূর্য মানব জাতির জন্য, সাগরের মধ্যে মণিমুক্তা যা আছে সবকিছু মানব জাতির জন্য, সাগরগুলো মানব জাতির উপকারের জন্য, আর চাঁদ সূর্য গ্রহ নক্ষত্র যা কিছু আছে সবকিছু মানব জাতির জন্য। এক কথা, এই সবকিছুকে আল্লাহ তাআলা মানব জাতির জন্য সৃষ্টি করছেন। আর একমাত্র মানব জাতিকে আল্লাহ তাআলা, ওই মহান আল্লাহ তাআলার ইবাদত, যিনি এক, যার কোনো শরীক নাই, যার কোনো মিসাল নাই, যার সাদৃশ্য কেউ নাই, ওই একমাত্র আল্লাহ তাআলা যিনি সমস্ত মানব জাতির পালনকর্তা, লালন পালন করেন, ওই আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য আল্লাহ তাআলা এই মানব জাতিকে সৃষ্টি করছেন। इस इंसान की तालीम और तरबियत के लिए जो नबी आए और जितने पैगंबर आए, जैसे रिवायतों में आता है 1,00,000 सवा लाख, अब आधे रिवायतों में 2.25 लाख नबी अल्लाह ताला ने भेजे मुख्तलिफ जमानों में। हर नबी अपने साथ दीन और दीन की मेहनत लेकर आए। ये हमको सबको मालूम है कि इंसानों में सबसे ज्यादा प्यारे और सबसे ज्यादा ऊंचे अल्लाह के यहाँ नबी और पैगंबर है। अल्लाह ताला ने नबियों को दीन और दीन की मेहनत देकर भेजा। जैसे मासूम बच्चे के लिए अल्लाह ताला ने माँ का दूध उसकी ग़िज़ा बनाई कि ये पैदा होते ही इसकी आंखें, इसके कान, इसके हाथ, इसके पैर, इनके बढ़ने और तरक्की करने के लिए ग़िज़ा की जरूरत, और सारी जरूरतें रख दी अल्लाह ने माँ के दूध में कि बच्चा मासूम है। ऐसे ही मेरे भाइयों, ये कि अगर दूध से ज्यादा कोई ऊंची ग़िज़ा होती तो अल्लाह ताला इस मासूम के लिए वो तजवीज़ करती। ये नबी और पैगंबर अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात, पूरी जमात, मासूमीन की जमात, तमाम नबी और तमाम पैगंबर, नबूवत से पहले भी मासूम और नबूवत के बाद भी मासूम, इन तमाम मासूमीन की जमात के लिए अल्लाह ने दीन और दीन की मेहनत तजवीज़ की। अगर दीन और दीन की मेहनत से ज्यादा ऊंची कोई दौलत होती, उससे बड़ी कोई नेमत होती, तो अल्लाह मासूमीन की जमात के लिए उसको तजवीज़ करता। বলেন যে মানব জাতির শিক্ষা দীক্ষা তালিম তরবিয়তের জন্য আল্লাহ তাআলা এই মানব জাতির জন্মলগ্নের থেকেই, যেদিন থেকে মানব জাতির সূচনা হয়েছে ওই দিন থেকে আল্লাহ তাআলা আম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুসসালাতু ওয়াসসালামগণদেরকে পাঠানো শুরু করছেন। আম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুসসালাতু ওয়াসসালামগণ আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে দ্বীন নিয়ে আসছেন এবং দ্বীনের মেহনত নিয়ে আসছেন। বলেন যে আম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুসসালাতু ওয়াসসালামগণের সংখ্যা কত? বলে যে এক রাওয়ায়াতের মধ্যে আছে 1,00,000 নবী পয়গম্বর দুনিয়াতে আসছেন, আর অন্য রাওয়ায়াতের মধ্যে আছে 100,00,000 নবী দুনিয়াতে আসছেন, অন্য রাওয়ায়াতের মধ্যে আছে 2,00,000 নবী দুনিয়াতে আসছেন। বলেন যে এই বিশাল একটা সংখ্যা, এদেরকে আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতে পাঠাইছেন মানব জাতির তালিম তরবিয়তের জন্য, সাথে সাথে দ্বীন দিয়েছেন এবং দ্বীনের মেহনত দিয়েছেন। আর দ্বীন এবং দ্বীনের মেহনত এইটাই যে সবচেয়ে বড় দৌলত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য। দ্বীন এবং দ্বীনের মেহনত এইটাই যে সবচেয়ে বড় দৌলত, বড় নিয়ামত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। তা এই কথাটা তারা বোঝা যেতে পারে। যেমন নাকি একটা বাচ্চা, মাসুম একটা বাচ্চা মায়ের পেট থেকে যখন জন্মগ্রহণ করে, তার কোনো গুনাহ নাই, তার কোনো নাফরমানি, সে কোনো নাফরমানি করে নাই। আল্লাহ তাআলা তার জন্য তার জন্মের আগেই তার মায়ের স্তনের মধ্যে দুধের ব্যবস্থা করে রাখছেন।
এই দুধের মধ্যে এই বাচ্চাটার যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছু আছে। যেই দুধের দ্বারা বাচ্চার শরীর বাড়বে, বলিষ্ঠ হবে, শক্তিশালী হবে, অসুস্থতার জন্য অসুস্থতার জন্য যা কিছু দরকার আল্লাহ তাআলা দুধের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। অর্থাৎ একটা বাচ্চার জন্মের পর থেকে বাড়া, বড় হওয়া, বলিষ্ঠ হওয়া, সবকিছু ঠিক থাকা, সবকিছু যত কিছুর প্রয়োজন সবকিছু আল্লাহ তাআলা মায়ের দুধের মধ্যে রেখে দিচ্ছেন। কারণ কি? কারণ হলে সে তো মাসুম, সে বলতে পারে না তার কোনো গুনাহ নাই, আল্লাহ তাআলার কাছে প্রিয়। এই জন্য আল্লাহ তাআলা তার সর্বময় ব্যবস্থা দুনিয়াতে বেঁচে থাকা বড় হওয়ার জন্য যা কিছু দরকার সবকিছু আল্লাহ তাআলা এক দুধের মধ্যে করে দিচ্ছেন। বলেন যে যদি ওই মায়ের দুধের চেয়ে আরো উন্নত কোনো খাবার, ওই মায়ের দুধের চেয়ে আরো উন্নত কোনো খাবার এই ধরায় থাকতো, এই জগতে থাকতো, তাইলে আল্লাহ তাআলা ওই বাচ্চাটার জন্য নির্ধারণ করতেন। কারণ হলো সে মাসুম, যেহেতু মায়ের দুধের চেয়ে উন্নত কোনো খাবার, মায়ের দুধের চেয়ে উন্নত কোনো উপকারী জিনিস বাচ্চার জন্য আর নাই। এই জন্য আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে উন্নত খাবারকে আল্লাহ তাআলা বাচ্চাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অনুরূপ ভাবে আম্বিয়া কেরাম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামগণ মাসুম, যাদের জীবনে কোনো গুনাহ নাই, নবুয়ত প্রাপ্তির আগেও কোনো গুনাহ নাই, নবুয়ত প্রাপ্তির পরেও যাদের কোনো গুনাহ ছিল না, যদি দ্বীন এবং দ্বীনের মেহনত ছাড়া অন্য কোন জিনিস আল্লাহ তাআলার কাছে এমন থাকতো যেটা এর চেয়ে দামি, তাহলে আল্লাহ তাআলা ওই মাসুমিনদের জামাতকে দিতেন, ওই মাসুমিনদের জামাতকে আল্লাহ তাআলা ওইটা দিতেন। যেহেতু দ্বীন এবং দ্বীনের মেহনত ছাড়া সব শ্রেষ্ঠ কোন দৌলত আল্লাহ তাআলার কাছে বান্দার জন্য আর নাই। এই জন্য আল্লাহ তাআলা এই দৌলতটাকে ওই মাসুমিনদের জামাতকে আল্লাহ তাআলা দিচ্ছেন, দান করছেন। जिस तरह बच्चे की आंखें, बच्चे के कान, बच्चे के हाथ, बच्चे के पैर और बच्चे के पूरे जिस्म के लिए जो जो ग़िज़ा चाहिए वो सारी अल्लाह ने जमा कर दी दूध में, ऐसे ही इंसानों के लिए अकीदे में, अपने खालिक और मालिक के पहचानने में, अल्लाह की मखलूक के साथ मामलात में, इनकी माशरत में, इनके अखलाक में, इनकी नक़ल हरकत में, इनकी निजी और इनफरादी जिंदगी में, इनकी इज्तिमाई जिंदगी में जितनी जरूरतें हैं, इन तमाम का इंतजाम अल्लाह ने दीन में कर दिया है। যেমনি ভাবে ওই মাসুম বাচ্চাটার চোখের জন্য, হাতের জন্য, পায়ের জন্য, নাকের জন্য, কানের জন্য, দিল দিমাগের জন্য যেটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়, যেটা নাকি অতুলনীয়, ওইটা আল্লাহ তাআলা মায়ের দুধের মধ্যে দিয়ে রাখছেন। যে মায়ের দুধ পান করবে তার যা চোখের, তার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জন্য যা যা দরকার ওই দুধের মাধ্যমে ওই সবকিছু সে পেয়ে যাবে। অনুরূপ ভাবে আল্লাহ তাআলা এই মানুষের জন্য, এই মানুষের তালিম তরবিয়তের জন্য ওই ব্যবস্থাতে রাখছেন, যে তালিম তরবিয়তের ব্যবস্থা, যে কি সে তালিম তরবিয়ত, তার আকীদাগত তরবিয়ত, তার ইমানের তরবিয়ত, তার মুআমালাতের তরবিয়ত, তার মুআশারাতের তরবিয়ত, তার আখলাকের তরবিয়ত, তার ব্যক্তি জীবনের তরবিয়ত, তার সামাজিক জীবনের তরবিয়ত, তার এর চেয়ে বড় বিশাল কোন জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবনের তরবিয়ত, সমস্ত তরবিয়তের জন্য যা কিছু দরকার ওই সব কিছুকে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের মধ্যে দিয়ে এবং দ্বীনের মেহনতের মাধ্যমে এটা প্রকাশ করার সুযোগ দিয়ে আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে পাঠাইছেন। फिर हमारे और आपके आका और मौला ताजदार मदीना फखरे आलम हमारे मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह ताला ने जो दीन दिया वो ऐसा कामिल और मुकम्मल, जैसे आपकी नबूवत कामिल और मुकम्मल, कि आपको नबूवत ऐसी दी कि आपकी नबूवत के बाद किसी नए नबी की जरूरत नहीं। ऐसे दीन अल्लाह ने आपको ऐसा दिया कि वो कामिल और मुकम्मल, इसके बाद किसी नए दीन की जरूरत नहीं। বলেন যে এইভাবে তো আম্বিয়া কেরাম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামগণ আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে মহান দৌলত নিয়ে আসতেছিলেন অতীতে। এই ধারাবাহিকতা চলতে চলতে আখির নবী সাইয়্যিদুল আম্বিয়া তাজদারে মদিনা জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠাইলেন। বলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা ওই নবুয়ত দিলেন, যে ওই নবুয়ত এমন পরিপূর্ণ এবং সুবিস্তৃত যে যেই নবুয়তের পরে আর কারো কোনো নবুয়তের দরকার নাই, কাউকে আল্লাহ তাআলা নবী বানাইবেন না। আমাদের নবীর নবুয়তই পরিপূর্ণ নবুয়ত। এমন দিন আল্লাহ তাআলা দিলেন যে কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা মানুষের জন্য নতুন আর কোনো দিনের দরকার হবে না। এই পরিপূর্ণ দিন দিয়ে আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীজিকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠাইলেন। उलमाए किराम ने लिखा है, हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन ही की एक खुसूसियत है कि बच्चे के रहने मादर में नुत्फे की शक्ल में करार पाने से लेकर एक इंसान की अल्लाह के सामने की पेशी तक जितने मरहले, जितनी घाटियां, जितने हालात, हर मौके की मुकम्मल रहबरी सिर्फ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और आपकी शरीयत और सुन्नत में। বলেন যে এই জন্য উলামায়ে কেরাম লেখেন যে একটা বাচ্চা তার জন্মের শুরু থেকে, অর্থাৎ তার মায়ের গর্ভের সূচনা থেকে নিয়ে
একেবারে ওইখান থেকে তার জন্ম দুনিয়াতে এবং দুনিয়ার জীবন পার হয়ে কিয়ামতের ময়দানে হাসর পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার সামনে ওঠা পর্যন্ত একজন বাচ্চার একজন মানুষের যা কিছু দরকার সবকিছুর সমাধান একমাত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে দিন নিয়ে আসেন ওই দিনের মধ্যেই আছে। এই জন্য এই দিনটা হলো পরিপূর্ণ দিন। اور یہی انسان کی امتیازی بات ہے اور یہی امتیازی چیز ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان اور حیوان ان دونوں میں اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ صرف انسان کی دینی زندگی ہے. اس لیے کہ جانوروں کے لیے کوئی شریعت نہیں، جانوروں کے لیے کوئی دین نہیں، جانوروں کے لیے آسمان سے کوئی کتاب نہیں. جانور کی بات یہ ہے کہ مادہ کے پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر مر کے دم تک جتنی راتیں، جتنے دن، جتنے ہفتے، جتنے مہینے، جتنے سال، جون سی چاہے گلی میں، جون سے چاہے محلے میں، جون سی چاہے مادہ پر، جون سے چاہے نر پر یہ گزار دے. یہ اس کے لیے حلال و حرام، جائز و ناجائز، قبر و حشر، اللہ کی رضا و ناراضگی، بنے گی یا بگڑے گی، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ جانور ہے. اسی لیے کہا انسانوں کو کہ جن انسانوں کی زندگیوں میں دین نہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل. جو اللہ کو نہیں جانتے، اپنے خالق و مالک کو نہیں پہچانتے، کرتا دھرتا کو نہیں جانتے، آسمان کس نے بنایا، زمینیں کس نے بچھائی، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ستارے کس نے چمکائے، سورج کو روشنی کس نے دی، چاند کو روشن کس نے کیا، دریاؤں میں پانی کس نے بہایا، سمندروں میں موجیں کس نے اٹھائی. انسانوں تمام نبی اور تمام پیغمبر نے آ کر سب سے پہلی آواز لگائی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے لوگوں، تمہارے لیے ایک اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود ہے، نہ کوئی تمہارا مسجود ہے، نہ کوئی تمہارا مولا ہے، نہ کوئی تمہارا کارساز ہے، نہ کوئی تمہارا مقصود ہے. تمام نبیوں کی ایک آواز. جب انسانوں کی زندگیوں میں دین آتا ہے تو یہ جانوروں سے ممتاز ہوتے ہیں. ورنہ جہاں تک کپڑے، مکان، سواری، پیسے، بینک بیلنس، اب تو یہ سب جانوروں کے لیے بھی دیکھنے میں آتا ہے. جانوروں کے سوٹ، جانور گاڑی میں، جانور بنگلوں میں، جانوروں کے نام بینکوں میں نہ جانے کیا کیا ہے. یاد رکھنا، انسان کی شرافت، انسان کی کرامت، انسان کی بلندی، انسان کی انسانیت، آدمی کی آدمیت، مانو کی مانوتا صرف اور صرف اللہ کے دین کے اپنی زندگیوں میں اتارنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے میں. এই কথাটা লিখছেন যে আমাদের নবীর দিনই হলো সবচেয়ে পরিপূর্ণ দিন. একটা বাচ্চা জন্মসূত্র থেকে নিয়ে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়ানো পর্যন্ত যত ঘাঁটি আছে, সমস্ত ঘাঁটিতে যত সমস্যা এবং সমস্ত ঘাঁটির জন্য যত প্রস্তুতি তৈরির দরকার, এই সব কিছু সমাধান আল্লাহ তাআলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর নাযিলকৃত দিনের মধ্যে রাখছেন. এই জন্য এই দিনটাকে পরিপূর্ণ দিন বলা হয়. অনুরূপ ভাবে বলেন যে মানুষের মধ্যে মানুষ ছাড়া অন্যান্য মখলুকাত যারা আছে, জীব জানোয়ার যারা আছে, এদের মধ্যে পার্থক্য, এদের মধ্যে স্বাতন্ত্রতা, এর মধ্যে বিশেষত্ব শুধু হলো দিন. মানুষের সাথে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে পার্থক্য শুধুমাত্র দিন. মানুষের বিশেষত্ব হলো দিনের কারণে, মানুষের খুশুসিয়ত হলো দিনের কারণে. এই জন্য বলেন আল্লাহ তাআলা বলেন যেই মানুষটার মধ্যে দিন থাকবে না সে হলো জানোয়ারের মতো, উলাইকা কালানআম বাল হুম আদাল. বলেন যে যার মধ্যে দিন থাকবে না সে তো হলো পশুর মতো, বরং পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট. বলেন যে পশু যে নাকি যে পশুটার জন্ম হলো, জন্ম হওয়ার পরের থেকে যত দিন সে বাঁচবে, যত রাত্রি সে বাঁচবে, যত সপ্তাহ সে বাঁচবে, যত মাস সে বেঁচে থাকবে, যত বছর সে বেঁচে থাকবে, তার জন্য কোনো বাধ্যবাধকতা বলতে কিছু নাই. যেখানে খুশি সেখানে যাবে, যে গলি দিয়ে হচ্ছে ওই গলি দিয়ে চলবে, যেখানে খুশি ওখানে খাইবে, যার কাকে পাইবে তার উপরে লাফায় উঠবে. বলেন যে তার জন্য সে তার মালিককে চিনে না, সে তার খালেককে চিনে না, আসমানকে বানাইতে জানে না, জমিনকে বানাইছে তার সম্বন্ধে কোনো খবর নাই, এই সমস্ত মখলুকাত কার সৃষ্টি কেন হয়েছে এই সম্বন্ধে তার কোনো ধারণা নাই. সে তো হলো আজাদ, সে তো হলো মুক্ত. বলেন অথচ আল্লাহ তাআলা বলে দিচ্ছেন জীবজান জানোয়ারদের এটা খবর নাই যে আসমান জমিন কে বানাইছেন. আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট বলেন ওয়াস-সামা'a বানাইনাহা বিআইদিন ওয়া ইন্না লামুসিউন ওয়াল আরদা ফারাশনাহা ফানি'মাল মাহিদুন ওয়া মিন কুল্লি শাইইন খালাকনা যাওজাইনি লাআল্লাকুম তাযাক্কারুন. আল্লাহ বলেন যে আসমান আমি নিজে হাতে বানাইছি, জমিন আমি নিজে বিছাইছি, প্রত্যেক প্রাণীকে আমি জোড়ায় জোড়ায় বানাইছি. জমিন আল্লাহ তাআলার বানানো, চাঁদ সূর্য আল্লাহ তাআলার বানানো, গ্রহ নক্ষত্র আল্লাহ তাআলার বানানো,
পাহাড় পর্বত আল্লাহ তাআলার বানানো, যা কিছু আমাদের দৃষ্টিতে আসতেছে মখলুকাত সব আল্লাহ তাআলার বানানো, এমনকি ওই সমস্ত মখলুকাত যা আমাদের দৃষ্টিতে আসে এরা সবই আল্লাহ তাআলার বানানো, কিন্তু প্রাণীদের কোনো খবর নাই। মহতরাম দোস্ত বুজুর্গ, শুধু খাওয়া দাওয়া, লেবাস পোশাক, বাড়ি ঘর বানানো, এটা যদি মানুষের খুশুসিয়ত হতো, বলে যে এটা তাইলে আজকে আর এটা মানুষের বিশেষত্ব থাকতো না। আজকে দেখা যায় বিভিন্ন জায়গাতে শোনা যায়, দেখা যায় পত্রপত্রিকাতে দেখা যায় অমুক কুকুরের জন্য একটা ফুট বানাইছে, কুকুরের জন্য কুকুর প্লেনে যাইতেছে, কুকুর গাড়ির পিছনে আছে, বিভিন্ন রকমের জীব জানোয়ার গাড়িতে সফর করতেছে, আর তাদের জন্য এত কোটি টাকা ব্যাংক ব্যালেন্স আছে, ব্যাংক ব্যালেন্স করে দিতেছে তাদের জন্য। মহতরাম দোস্ত বুজুর্গ, কুকুরের নামে বাড়ি, কুকুরের নামে গাড়ি, এগুলো সবকিছু হয়ে গেছে। কুকুরের জন্য হোটেলের মধ্যে আলাদা আলাদা জায়গা। মহতরাম দোস্ত বুজুর্গ, এইটা খাওয়া দাওয়া আর লেবাস পোশাক আর ব্যাংক ব্যালেন্স, মালের বাড়ি খাওয়া, সম্পদের উত্তরাধিকার হওয়া, এটা মানুষের জন্য খুশুসিয়ত না, এটা মানুষের জন্য কোনো বিশেষত্ব না। এটা তো আজকাল জীব জানোয়ার উত্তরে যেখানে সূত্রে পাইতেছে তার জন্য দিয়ে দিতেছে। মহতরাম দোস্ত বুজুর্গ, মানব জাতির একমাত্র স্বাতন্ত্র জিনিস, মানব জাতির একমাত্র বিশেষত্ব আর খুশুসিয়ত যেটা ছিল, এটা হলো দিন। দিন মানব জাতির জন্য সবকিছু, মানব জাতির ইজ্জত, মানব জাতির সম্মান, মানব জাতির প্রভাব, মানব জাতির প্রতিপত্তি, মানব জাতির উন্নতি, মানব জাতির অবনতি সবকিছু দিন থাকা না থাকার উপরে নির্ভর করতেছে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা এই দিনই মানব জাতির জন্য আল্লাহ তাআলা পাঠাইছেন। इसीलिए इस इंसान को इसकी अपनी हैसियत याद दिलाने के लिए तुम सोचो तुम हो कौन। इस इंसान को इसकी हैसियत याद दिलाने के लिए अल्लाह ने कसमें खाई है। वल्आदियाति दबहन फलमूरियाति कदहा फलमुगीराति सुबहन फअतम बिही नक़अन फवसक़न बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद। आदमी होकर, इंसान होकर, अल्लाह के बंदे होकर तुम अपने माबूद की, अपने परवरदिगार की, अपने पालनहार और रब की नाशुक्री करते हो। जरा देखो उस घोड़े को और देखो उस जानवर को जिसकी पुष्ट पर सवार होता है अल्लाह के दीन की मेहनत करने वाला। क्या शान है उसकी इताअत की, क्या शान है उसकी फरमाबरदारी की। तेल लगाने पर अपने को झोंक देता है, कभी अपने आप को बैठा हुआ जब कोई देख ले इसे पसंद नहीं करता है। लगाम हाथ में हो, खींच ले तो रुक जाता है, और जरा सी ढीली छोड़ दे तो हवाओं से बातें करता हुआ हो जाता है। मालिक की मंशा को पहचानता है, मेरा मालिक इस वक्त मुझसे क्या चाहता है। इंसानों, तुम अपने परवरदिगार को जानते हो, न मालिक को पहचानते हो, न उसकी मंशा को समझते हो। एक बहाव है जिस पर बहते चले जा रहे हो। अपनी हैसियत समझो, तुम पत्थर ढेले नहीं हो, तुम लोहे लकड़ी के टुकड़े नहीं हो, और तुम चिथड़े लिथड़े नहीं हो, तुम अशरफुल मखलूकात हो, अल्लाह के बंदे हो। उस अल्लाह की बंदगी तुम्हारी जिंदगी है, उस अल्लाह की बंदगी तुम्हारी जिंदगी है। और उसमें कश्तियां कोई चलाना चाहे तो चल सके। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों और बुजुर्गों, जैसे मैंने अर्ज किया, जो हैसियत हर इंसान के जिस्म में उसके दिल की है, वही हैसियत इस पूरी कायनात में अल्लाह के यहाँ इस इंसान की। বলেন যে মানব এবং মানব জাতির অবস্থানকে বোঝানোর জন্য আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে একটা সূরা নাযিল করছেন। যে সূরাটা উনি তেলাওয়াত করছেন, ওই সূরাটার মধ্যে একটা ঘোড়ার অবস্থাকে আল্লাহ তাআলা বলছেন। যেই ঘোড়াটাকে শুধুমাত্র তার মালিক তাকে সকালে বিকালে কিছু খাবার দেয়, একটু যত্ন করে, এতটুকুনি, অথচ তাকে যে একটু কাজ দেয়, সে সমস্ত কষ্টকে ভুলে যায়। এক মুঠো খাবারের বিনিময়, এক মুঠো ঘাসের বিনিময়, সামান্য কিছু খাবারের বিনিময়ে সমস্ত কষ্টকে ভুলে যায়। বলে যে ওই ঘোড়াটা শুধুমাত্র এতটুকুনি এহসান করছে তার মালিকে, এতটুকুন তার উপরে দয়া করছে, সহানুভূতিশীল হয়েছে যে তার খাবারের ব্যবস্থা করতেছে। এই জন্য যখনই ঘোড়া পেটে তার মালিক ছুটে, মালিক উঠে, ওঠার সাথে সাথে যখন এড়ি মারে, পায়ের গোড়ালে দিয়ে যখন ঘুপে দেয়, তখন সে লাফ দিয়ে চলতে থাকে। এবং ওই ঘোড়া এমন, সে কখনো মাটিতে শোয় না, দাঁড়ানো থাকে, 24 ঘন্টা মালিকের অপেক্ষায় থাকে। এমন যদি কোন ভয়াবহ অবস্থা দেখে আর মালিকে তার লাগাম কষে, সে বাতাসের সাথে পাল্লা দিয়ে উঠতে থাকে। একটা ঘোড়া সামান্য একটু খাবারের ব্যবস্থা করছে তার মালিকে, তার জন্য এতখানি মালিকের জন্য করতেছে। তো বলতেছে যে মানুষ জাতি, তোমরা কত নাশকরা, আল্লাহ তাআলার কত অকৃতজ্ঞ তোমরা, যে আল্লাহ তাআলা তুমি এখনো তোমার রবকে চিনো নাই, যে মানুষটা নাকি তার মালিককে চিনে নাই, যে মানুষটা তার সৃষ্ট তাকে চিনল না,
তার পাল্লাওয়ালাকে চিনল না, যে মানুষটা তার খেলানোওয়ালাকে চিনল না, যে মানুষটা তার হেফাজত করাওয়ালা চিনল না, এই মানুষটার সাথে পশুর পার্থক্য আর কি থাকবে? বলেন যে এবাদত ছাড়া জিন্দিগি যেটা ওই জিন্দিগিটা হলো আখিরাতে কিয়ামতের ময়দানে সমস্ত মানব জাতির সামনে লজ্জিত হওয়ার, অপমানিত হওয়ার কারণই হবে, তাছাড়া আর কিছুই হবে না। বলেন যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শুধুমাত্র এই জন্যই পাঠাইছিলেন যে আমরা আমাদের রবকে তাকে আমরা চিনবো, আমাদের মালিককে তাকে আমরা চিনবো, আমাদের রবের ইবাদত হল আমাদের মাকসাদ, আমাদের রবের ইবাদত হল আমাদের মাকসাদ, রবের সামনে নিজেকে ঝুঁকাই দেওয়া হল আমাদের মাকসাদ, রবের সামনে নিজেকে ছোট করবো, নত করবো, রবের মানসাকে পুরা করবো। রব আমাদেরকে যেই জন্য বানাইছিলেন এইটার জন্য এইটাই আমরা পুরা করবো, এইটার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বানাইছেন, এইটার জন্য আমাদের সৃষ্টি, আর এইটার দ্বারাই অন্যান্য জীব জানোয়ারের সাথে আমাদের পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে। इस इंसान की तरबियत के लिए हर नबी अपने जमाने में दीन और दीन की मेहनत लेकर आए। अब दो चीजें समझनी है, दीन किसे कहते हैं और दीन की मेहनत क्या है और दीन की मेहनत कैसे करनी है। सबसे पहले लोगों ने दीन के मुख्तलिफ माने बतलाए और गलत फहमियों की वजह से उम्मत की बहुत बड़ी तादाद दीन से दूर हो गई। साहब ये दीन हमारे बस का नहीं, और ऐसे लोगों ने उसके तर्जुमे किए और ऐसे लोगों ने इसके माना बयान किए कि उम्मत की बड़ी तादाद इससे दूर हो गई। याद रखना मेरे भाइयों, दीन 24 घंटे की जिंदगी, 24 घंटे की जिंदगी, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा हो, जवान हो, ताजिर हो, काश्तकार हो, मजदूर हो, कारखानेदार हो, सदर हो, वजीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, मालदार हो, गरीब हो, घर में हो, कारोबार में हो, समाज और सोसाइटी में हो, सड़कों पर हो, रात के अंधेरे में हो, दिन के उजाले में हो, 24 घंटे की जिंदगी हर मर्द और औरत की सर से लेकर पैर तक के आज़ा की हरकत अल्लाह के हुक्मों, हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और आपके तरीके के मुताबिक हो। खाने को मना नहीं किया, कमाने को मना नहीं किया, कपड़ा पहनने को मना नहीं किया, शादी ब्याह को मना नहीं किया, लेकिन दीन आकर ये बतलाता है कि 24 घंटे की जिंदगी को अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर गुजारना, इसका नाम दीन है। বলেন যে দুটো জিনিস আমাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে, যেটা জরুরি। তার মধ্যে একটা হলো দিন কি জিনিস, দিনটা কি, আর একটা হলো দিনের মেহনতটা কি এবং করতে হবে কিভাবে। এই দুটো জিনিস আমাদের সামনে স্পষ্ট হওয়া দরকার, যেটা আমাদের সকলেরই প্রয়োজন। বলেন যে কিছু মানুষ দিন সম্বন্ধে তাদের সম্যক ধারণা না থাকার কারণে, বিস্তারিত জানা না থাকার কারণে তারা দিনের ব্যাখ্যা এমন ভাবে করছে যেই ব্যাখ্যার কারণে মানুষের মধ্যে, মানব জাতির মধ্যে থেকে বিশাল একটা অংশ দিনের সম্বন্ধে এমন সিদ্ধান্ত নিছে যেটা অত্যন্ত কঠিন জিনিস, এটা আমাদের দ্বারা হবে না, তারা দিন থেকে দূরে সরে গেছে। বলেন যে এটা দিনের কোনো অপরাধ না, এটা আল্লাহ তাআলার প্রেরিত দিনের মধ্যে দিনের কোনো কমি না, অপূর্ণতা না, এটা হলো ওই সমস্ত মানুষদের ভুল ব্যাখ্যার ফল। বলেন যে দিনের সঠিক ব্যাখ্যা যেটা, সেটা হলো রাত্র দিনের 24 ঘন্টা, দিন রাত্রি 24 ঘন্টা, একবার বেলা ওঠার থেকে নিয়ে আর পরের দিনের বেলা ওঠা পর্যন্ত দিনে রাত্রে সমস্ত প্রহরে সব সময় সকল মানুষের জন্য তার মাথার থেকে পাও পর্যন্ত সমস্ত নকল হরকত আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো আর জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী কাটানোর নাম হলো দিন। এই দিন আসার পরে আমাদের খাওয়া দাওয়াকে নিষেধ, দিনে খাওয়া দাওয়াকে নিষেধ করে নাই। দিনের মধ্যে খাওয়া দাওয়া নিষিদ্ধ না, কামাই রুজি নিষিদ্ধ না, বিয়ে শাদী নিষিদ্ধ না, কোনো কিছুই দিনে নিষিদ্ধ করে নাই, সবকিছুই চালু রাখছে। কিন্তু একটা শর্ত, সেটা হলো যে আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো হইতে হবে এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকা মতো হইতে হবে। কার এটার অনুসরণ কে করবে? সমস্ত মানুষে করতে হবে, চাই পুরুষ হোক অথবা মহিলা, বাচ্চা হোক অথবা জওয়ান অথবা বুড়া, গরিব হোক অথবা ধনী, কৃষক হোক অথবা ব্যবসায়ী, শিল্পপতি হোক অথবা চাকরিজীবী, হাকিম হোক অথবা মাহকুম, বাদশা হোক অথবা উজির, যে কেউ হোক না কেন, থাকার জন্য বাড়ি আছে তাকেও, বাড়ি ঘর নাই রাস্তায় থাকে
তাকেও দিনের বেলাতে যে জীবিত আছে তার জন্য, রাত্রিবেলায় যে জীবিত আছে তার জন্য, মোট কথা দুনিয়াতে মানব জাতির যত ফর্দ আছে সমস্ত ফর্দের জন্য, সমস্ত ব্যক্তির জন্য দিন জরুরি হল যে 24 ঘন্টা তার সমস্ত নকল হরকত আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো হইতে হবে। এইটা হলো দিন। इसीलिए नमाज जैसी इबादत अगर हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए तरीके पर नहीं है तो ये नमाज इबादत नहीं बनेगी, ये नमाज दीन नहीं बनेगा। और अगर बीवी से मुलाकात करता है, बीवी के मुंह में लुकमा देता है और उन दिनों में उसके पास जाता है जिन दिनों में जाने की इजाजत है, तो इसका बीवी के पास जाना दीन बनेगा और हजरत रसूल पाक के तरीके से हटकर नमाज पढ़ना दीन नहीं बनेगा। বলেন যে এই জন্যই নামাজের মতো এত বড় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, আল্লাহ তাআলার আহকামাতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হুকুম হলো নামাজ। এই নামাজের মতো ইবাদতটাও যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী না হয় তাহলে এইটাও আল্লাহ তাআলার কাছে ইবাদত বলে গণ্য হবে না, আল্লাহ তাআলার কাছে ইবাদত বলে গ্রহণযোগ্য হবে না। খালি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার অনুপস্থিতির কারণে অথবা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার খেলাফ করার কারণে নামাজের মতো ইবাদতও আল্লাহ তাআলার কাছে ইবাদত হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। আর অপরদিকে কোন মানুষ তার স্ত্রীর মুখে এক লোকমা খাবার উঠাই দিতেছে, অথবা যেই দিনে স্ত্রীর কাছে যাওয়া নিষিদ্ধ, যেই কয়েকদিন স্ত্রীর কাছে যাওয়া নিষিদ্ধ ওই কয়েকদিন বাদে যদি সে স্ত্রী গমন করে তাইলে আর এই খাবারের লোকমাটা উঠে দেওয়া এবং স্ত্রী গমন করা যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী হয়ে থাকে তাহলে এইটাও আল্লাহ তাআলার কাছে ইবাদত হবে। অর্থাৎ যত সাধারণই হোক না কেন এইটা যদি নবীর তরিকা অনুযায়ী হয়ে থাকে তাইলে ইবাদত হবে। আর যত গুরুত্বপূর্ণ হুকুমই হোক না কেন, এইটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হোক না কেন, এইটা যদি নবীর তরিকা অনুযায়ী না হয় তাহলে ইবাদত হবে না, এটা দিনও হবে না। আর যেটা অতি সাধারণ এইটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী পুরো করার কারণে এইটা ইবাদত হবে, এটা দিনও হবে। इसीलिए हर जमाने के नबी को उस जमाने की उम्मत के लिए नमूना बनाया, हर जमाने की उम्मत के लिए उनके जमाने के नबी को नमूना बताया कि हर एक को अपने आप को जो जहां जिस शोबे में, जो जहां जिस रंग रूप में, जो जहां जिंदगी के जिस शोबे में है, अगर कोई ताजिर है, काश्तकार है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, फौजी है, पुलिस वाला है, जो पहरेदार है, छोटा है या बड़ा है, हर एक को अपनी अपनी लाइन से और अपनी अपनी जगह से अपने को लाना है नबी के नमूने पर। जब हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहशत हुई, आपके जरिए आप ही से ऐलान करवाया, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद अपनी ज़बान मुबारक से ऐलान कर दीजिए, ए लोगों, तुम सब के लिए अल्लाह ने मुझको भेजा है। तुम मशरिक में हो तो तुम्हारे लिए मैं नबी हूँ, तुम मगरिब के रहने वाले हो तो तुम्हारे लिए अल्लाह का रसूल मैं हूँ। शिमालो जुनूब वालों के लिए, देहात और शहर वालों के लिए, मालदारों, गरीबों, अमीरों, सदरों, वजीरों, आम खवास पब्लिक को अल्पर एक एक फर्द बशर के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं। हर एक को अपनी अपनी लाइन से इस नमूने पर आना है। क़यामत में हर एक की जिंदगी हुजूर के नमूने पर जांची जाए। जिसकी जिंदगी जितनी नबूवत के नमूने से मेल खाएगी, जिसकी जिंदगी जितनी नबी के नमूने के करीब होगी, उसकी जिंदगी का भाव खुदा देंगे। जिसकी आंखों का देखना, जिसकी आंखों का रोना, जिसकी जबानों के बोल, जिसके कदमों का चलना, जिसके हाथों पैरों की हरकत, जिसकी कमाई की शक्लें, जिसकी शादी ब्याह, जिसका लिबास, जिसकी सूरत, जिसकी सीरत, जिसकी माशरत, जिसके मामलात, जिसके अखलाक, जितने नबी के नमूने से मेल खाते होंगे उतनी जिंदगी का भाव मिलेगा। और जिसकी जिंदगी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग होकर होगी और आपके नमूने पर नहीं होगी, वो तो क़यामत में चीखें मारेंगे, यौम यहब्बु ज़ालिमु अला यदैहि, यौम यहब्बु ज़ालिमु अला यदैहि, यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला, या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला। मेरा वो इंसान जिनकी ज़बानें, जिनके कान, जिनके हाथ, जिनके पैर, जिनकी ज़बानें, जिनकी
चीखे मारेंगे और यूं कहेंगे यकूल या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूल सबीला, काश मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अख्तियार किया होता, काश मैंने उनके वाले ईमान को, उनकी वाली इबादत को, उनकी वाली माशरत को, उनके वाले मामलात को, उनके वाले अखलाक को, उनकी वाली मेहनत को, उनकी वाली कुर्बानियों को, उनके वाले तक़वा तहारत को काश मैंने अख्तियार किया होता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ये काश उनकी राह छोड़कर फुला फुला का रंग रूप, फुला फुला का बहरूप मैंने अपने में न भरा होता कि मैंने उनकी चाल, उनके कपड़े, उनके से अंदाज अपने को उनके जैसा बनाने की कोशिश की और न बनाया तो मोहम्मदी ही न बनाया। चीखेंगे और चिल्लाएंगे लेकिन उस दिन का रोना काम नहीं आएगा। हर जमाने के नबी को उस उम्मत के लिए नमूना बनाया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए नमूना बनाया। रहो मशरिक़ में रहते हो, रहो मगरिब में रहते हो, करो तिजारत करते हो, संभालो अपना अहदेदार हो, जो जहां हो, लेकिन आना तुम्हें अपने आप को लाना है नबी के नमूने पर। বলেন যে সকল যুগেই অতীতের সকল কালেই আল্লাহ তাআলা ওই জামানার রসুলকে, ওই জামানার মানুষের জন্য, প্রত্যেক জামানার রসুলকে প্রত্যেক জামানার মানুষের জন্য নমুনা হিসেবে আল্লাহ তাআলা বানাইছেন, দৃষ্টান্ত হিসেবে আল্লাহ তাআলা পাঠাইছেন যে দেখো তোমরা যে যেখানেই থাকো না কেন, যে যে অবস্থায় থাকো না কেন, যে যে সবারই থাকো না কেন, তোমাদের জিন্দেগিকে আমার এই রসুলের নমুনা অনুযায়ী উঠাও। তুমি যে সবারই হও না কেন, যে পেশারই তুমি হও না কেন, যাই কৃষক অথবা ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী অথবা অন্য কোনো পেশার, যে কোনো পেশায় তুমি থাকো না কেন, তুমি জওয়ান হও, বুড়া হও, বাচ্চা হও, পুরুষ হও, মহিলা হও, ধনী গরিব, যে কোনো তবকারী তুমি হও না কেন, তুমি আমার এই রসুলকে নমুনা বানাও, আদর্শ বানাও, আদর্শ বানায় চলো, আদর্শ অনুযায়ী নিজের জীবনকে গড়ো। এটা আল্লাহ তাআলার ফয়সালা। নবীদেরকে আল্লাহ তাআলা এই জন্যই পাঠাইছেন। এইভাবে করতে করতে নবুয়তের সিলসিলা যখন নাকি শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছল, আখিরি নবী সাইয়্যিদুল আম্বিয়া জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা নবী করে পাঠালেন। শেষ নবী, শ্রেষ্ঠ নবী, সন্তান নবী দুনিয়াতে আসলেন। আসার পরে আল্লাহ তাআলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে পাঠানোর মাকসাদ, উদ্দেশ্য স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জবান দিয়ে আল্লাহ তাআলা মানব জাতির সামনে শোনাইলেন। নবীর জবান দিয়ে ঘোষণা করাইতেছেন, হে নবী আপনি বলে দেন, ওলিয়া আইয়ুহান নাস ইন্নী রাসূলুল্লাহি ইলাইকুম জামিয়া, আপনি বলে দেন এই মানব জাতি তুমি যেখানেই থাকো না কেন, তুমি যেখানেই থাকো না কেন, চাই তুমি পশ্চিম প্রান্তের হও অথবা পূর্ব প্রান্তের, দক্ষিণ প্রান্তের হও অথবা উত্তর প্রান্তের, যেখানেই থাকো না কেন, তোমাদের সকলের জন্যই আমাকে আল্লাহ তাআলা রাসূল করে পাঠাইছেন, অনুকরণীয় করে আল্লাহ তাআলা পাঠাইছেন। আর মানব জাতির জন্য হুকুম হল সমস্ত পেশা, সমস্ত তবকাতের, সমস্ত রঙের, চাই কালা হোক অথবা গোরা, চাই শিক্ষিত হোক অথবা অশিক্ষিত, শহরের হোক অথবা গ্রামের, গরিব হোক অথবা ধনী, জওয়ান হোক অথবা বুড়া, পুরুষ হোক অথবা মহিলা, যে কেউ হোক না কেন, সমস্ত স্তরের মানুষের জন্য নির্দেশ হল যে তুমি তোমার জিন্দেগিকে নবীর খ্রিস্টান নবীর জিন্দেগির মতো তুমি বানাও। তোমার ঈমান নবীর ঈমানের মতো, তোমার আকীদা নবীর আকীদা অনুযায়ী, তোমার ইবাদত নবীর ইবাদত অনুযায়ী, তোমার লেবাস নবীর লেবাস অনুযায়ী, তোমার কামাই নবীর কামাইয়ের মতো, নবী যেই কামাইকে অনুমোদন দিয়ে গেছেন ওইটার মতো, তোমার খরচ ওই সমস্ত জায়গায় যেখানে খরচ করার অনুমোদন আছে ওই সমস্ত জায়গাতে, তোমার বিয়ে শাদী, তোমার ঘর সংসার সবকিছু যেন নবীর তরিকা অনুযায়ী হয়, এর বাইরে যেন না হয়। কারণ হল যে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা যাচাই করবেন এইটা, একজন মানুষকে, প্রত্যেকটা মানুষকে আল্লাহ তাআলা ডাকবেন, আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হইতে হবে, তার জীবনকে তুলে ধরা হবে, তার জীবনকে বিশ্লেষণ করা হবে, তার জীবনের প্রতিটা রূপ, প্রতিটা অংশ, প্রতিটা মিনিট, প্রতিটা সেকেন্ড নবীর জীবনের মিনিট সেকেন্ডের সাথে মিলে কিনা, তার লেবাস নবীর লেবাসের সাথে মিলে কিনা, তার মুআমালাত আমদানি নবীর আমদানির সাথে মিলে কিনা, তার মুআশারাত বাড়ি ঘরের মধ্যে যে জীবনযাপন করছে, আত্মীয় স্বজনের সাথে সে জীবনযাপন করছে, এইটা নবীর ঘরের জীবনযাপনের সাথে সাধ্যের সাথে আছে কিনা, তার কামাই রুজি নবীর কামাই রুজির সাথে সাধ্যের সাথে আছে কিনা, বা নবী অনুমোদিত কামাই রুজির সাথে সাধ্যের সাথে আছে কিনা,
মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যার জীবনের যত বড় অংশ, যার জীবনের যত বড় অংশ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনের সাথে মিলবে, তার জীবন আল্লাহ তাআলার কাছে তত বেশি মূল্যবান হবে, তার জীবনে তত বেশি মূল্যায়ন করা হবে। ওইখানে ধনী দরিদ্রের পার্থক্য করা হবে না, শহরে গ্রাম হিসেবে কোনো পার্থক্য করা হবে না, শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের কোনো পার্থক্য হবে না। ওইখানে পার্থক্যের জিনিস হলো যে কার জীবনের কতটুকু অংশ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে মিশলো, আর কার জীবনের কতটুকু অংশ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে মিশলো না। ঈমানের কতটুকু অংশ নবীর সাথে মিশলো, ইবাদতের কতটুকু অংশ নবীর ইবাদতের সাথে মিশছে, আখলাকের কতটুকু অংশ আখলাকের সাথে মিশছে, নবীদের আখলাকের সাথে মিশছে, মুআমালাতের কতটুকু অংশ মুআমালাতের সাথে মিশছে, মুআশারাতের কতটুকু অংশ নবীদের মুআশারাতের সাথে মিশছে, সারা জীবনের নকল হরকতের কতটুকু অংশ নবীদের নকল হরকতের সাথে মিশছে। এইটা যখন যাচাই শুরু হয়ে যাবে, তখন কিছু মানুষ ভয়ে ভয়ে এবং হতাশাগ্রস্ত হয়ে এমন অবস্থা হয়ে যাবে, নিজের হাত নিজে কামাইতে থাকবে আর খাইতে থাকবে আর কাঁদতে থাকবে, বলতে থাকবে লাম আত্তাখিযু ফুলানান খালিলা, বলতে থাকবে হ্যাঁ যদি নবীর লাইনের সাথে লাইন করতে মিলে আসতাম, নবীর লেবাসের সাথে নিজের লেবাসকে যদি মিলে আসতাম, নবীর আকীদার সাথে নিজের আকীদাকে যদি মিলে আসতাম, নবীর ঈমানের সাথে নিজের ঈমানকে যদি মিলে আসতাম, নবীর ইবাদতের সাথে নিজের ইবাদতকে মিলে আসতাম, নবীর মুআমালাতের সাথে নিজের মুআমালাতকে মিলে আসতাম, নবীর মুআশারাতের সাথে নিজের মুআশারাতকে মিলে আসতাম। হ্যাঁ, নবীর সাথে যদি একটা রাস্তা আমি খুলে আসতাম, আর কি বলবে তখন? আফসোস করবে ওই সমস্ত মডেলদের সাথে, মডেলদের অনুকরণের, যে সমস্ত মডেলদের অনুকরণ করে লেবাস বানাইতেছি, জিন্দেগি বানাইতেছি, চুলের বিন্যাস করতেছি, স্টাইল তাদের মতো করতেছি, তখন বলতে যে লামাত্তাখিযু আলাইতানি লামাত্তাখিযু ফুলানান খালিলা। হ্যাঁ, অমুকের অনুসরণ যদি না করতাম, অমুক মডেলের অনুসরণ যদি না করতাম, অমুক তারকার অনুসরণ যদি না করতাম। মুহতারাম দোস্ত, মানুষ অনুসরণ না করে পারে না, মানুষ অনুসরণ করে, কারো না কারো অনুসরণ করে, কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বাদে যত মানুষের অনুসরণ মানুষেরা করবে, কিয়ামতের ময়দানে আফসোস করবে যে হ্যাঁ সবারই অনেকেরই অনুসরণ করলাম, কিন্তু বাদ পড়লো তো পড়লো, নবীদের অনুসরণটা বাদ পড়লো, যার কারণে আজকে আমার এই অবস্থা। ওই দিন আফসোস হবে, কিন্তু সে আফসোস করে কাল আসবে না, রক্তের বন্যা বইবে। এর আগে বলতেছিলেন যে কেউ মানুষ যদি চায় ওই রক্তের বন্যার মধ্যে, রক্তের স্রোতের মধ্যে নৌকা চালাইতে, তার জন্য নৌকা চালার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু এই রক্তের স্রোত ওই দিন করে কাজে আসবে না, উপকারে আসবে না। इसीलिए जब हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने पूछा कि जो आप कहते हैं निकलो 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 निकलो, अब किसी का इस्तिस्ना नहीं, गरीब हो तो निकलो, अमीर हो तो निकलो, पढ़े लिखे हो तो निकलो, अवाम खवास छोटे बड़े मर्द औरत उम्मत के हर तबके का हर फर्द इस मेहनत की नकल हरकत में चले। आप चाहते क्या है, आप चाहते क्या है? अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए और बहुत बुलंद दर्जात नसीब फरमाए। फरमाया मुल्क चाहता हूँ, न दौलतें चाहता हूँ, हुकूमतें चाहता हूँ, न मनसा और खुशी चाहता हूँ, न दुनिया की कोई फूटी कौड़ी चाहता हूँ। इस सारी मेहनत के नतीजे में सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जमीन भी जो कुछ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के लिए लेकर आए, वो सारे का सारा जू का तू हर फर्द उम्मत में 100% वो जिंदा हो जाए। इस मेहनत के जरिए सिर्फ इतना चाहता कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एहसान किया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व
ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাইকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আল্লাহ তাআলা ওনার কবরকে নূর দ্বারা ভরে দেন, আল্লাহ তাআলা ওনার জন্য জান্নাতের আলা মাকামের ফয়সালা করে দেন। বলেন ওনাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না, আপনার কাছে যে আসে, যার কাছে যান, সবাইকে খালি বলেন যে বের হও, বের হও, বের হও। গরিবের সাথে দেখা হয় তাকে বলেন বের হও, ধনী আসে তাকে বলেন বের হও, শিক্ষিতরা আসে তাকে বলেন বের হও, পড়ালেখা জানে না তাকে বলেন বের হও, সুস্থ আসে তাকে বলেন বের হও, অসুস্থ আসে তাকে বলেন বের হও, ব্যবসায়ী আসে তাকে বলেন বের হও, কৃষিজীবী এক লোক আসে তাকে বলেন বের হও, কুলি মজদুর আসে তাকে বলেন বের হও। এটার কারণটা কি? আপনি চাইতেছেন কি? এটা তো আপনার উদ্দেশ্যটা কি? আপনি কাউকে তো বাদ দেন না, সকলকে আপনি একই মতো কথা বলেন, এর উদ্দেশ্যটা কি? হযরত ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাইহি বহুত বড় দরদ ভরা কণ্ঠে এই কথা বললেন যে দেখো, কসম খেয়ে বলতে পারি যে আমার এই মেহনতের দ্বারা না সম্পদ চাই, না সম্পদশালী হতে চাই, না মুলক চাই, না মুলকের পরিচালক হতে চাই, না মুলকের কোন পোস্ট চাই, না কোন ওহদা চাই, না রাজত্ব চাই, না মন্ত্রিত্ব চাই। দুনিয়ার কোনো কিছু আমার উদ্দেশ্য না, কোনো কিছু আমি চাই না, এর কোনো কিছুর জন্য আমি বলি না। আমি একটা জিনিস মাত্র চাই, সেটা হলো যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু নিয়ে আসছেন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, চাই ফরজ হোক অথবা ওয়াজিবাত, সুন্নত হোক অথবা মুস্তাহাবাত, ব্যক্তি জীবনের জন্য হোক অথবা সামাজিক জীবনে, আকায়েদের লাইনে হোক অথবা ইবাদতের লাইনে, মুআমালাত ব্যবসা বাণিজ্যের লাইনে, আয় আমদানির লাইনে হোক অথবা মুআশারাতের লাইনে, পারস্পরিক সহ অবস্থানের লাইনে, আমার সাথে আল্লাহ তাআলার সম্পর্কের লাইনে হোক অথবা আমার সাথে মানুষের সাথে সম্পর্কের লাইনে, অর্থাৎ যে হুকুক আল্লাহ তাআলা আমার কাছে পান ওই লাইনে, আর যে হুকুক মানুষ আমার কাছে পায় ওই লাইনে, সমস্ত লাইনে ওই সমস্ত জিনিস চিন্তা হয়ে যায়, মানব জীবনে এসে যায়, মানব জীবনের মধ্যে আমলি জীবনে পরিলক্ষিত হয়। সেটা নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে তাশরীফ নিয়ে আসলেন। ইহইয়াউ জামিয়া মা জা বিহি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু নিয়ে আসছেন, এইটা মানব জাতির সমস্ত স্তরের মধ্যে, সমস্ত তবকাতের মধ্যে, জওয়ান বুড়া, বাচ্চা, মহিলা, সুস্থ অসুস্থ, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, যত তবকাত আছে সমস্ত তবকাতের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত যা কিছু আছে সবকিছু জিন্দা হয়ে যায়। এই জন্য সবকিছু জিন্দা হয়ে যায়, আমলে পরিণত হয়। এই উদ্দেশ্যে একমাত্র আমি এটাকে বলতেছি, এইটা আমার একমাত্র উদ্দেশ্য, এটা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ্য আমার নাই। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए और जो कुछ आप इल्म व हिदायत लेकर आए, उसी में तमाम बशरियत की जिंदगी के हर शोबे की और इस दुनिया के बाद और हमेशा इसके आखिरत वाली जिंदगी की मुकम्मल कामयाबी और इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको समझाने के लिए बहुत आसान, बहुत सहल, हर एक की समझ में आने वाली मिसाल आपने दी। मिसालें कुरान में भी है, मिसालें हदीसों में भी है, और मिसालें हम तुम भी देते रहते हैं। लेकिन याद रखना, कुरान और हदीस की मिसालें माँ और शुमा की मिसालों की तरह थी। कुरान और हदीस की मिसालों में बड़े बड़े उलूम के समंदर हैं, उलूम भरे हुए हैं। खुदा देता उनको है जो उधर का रुख करते हैं। हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, आपने मिसाल दी, इन्नमा मसली व मसलु मा बअसनी अल्लाहु बिल इल्मि वल हुदा कमसली गैसिन कसीर। मेरी मिसाल
বলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে ইলম এবং যে শরীয়ত নিয়ে আসছেন, যে ইলমের দ্বারা মানুষের দিল সাফ হয়, যে ইলমের দ্বারা মানুষের দিল পাক হয়, যে শরীয়তের দ্বারা মানুষের দিল আল্লাহ তাআলার দিলের মধ্যে আল্লাহ তাআলাকে মানার যোগ্যতা পয়দা হয়, এই শরীয়ত আর এই ইলম এর মিসাল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসাল দিয়ে বুঝাইছেন, দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাইছেন। কিছু মিসাল তো আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারিমের মধ্যে দিয়েছেন, কোরআনে কারিমের মধ্যে মিসাল আছে, হাদিসের মধ্যে মিসাল আছে। আর আমরাও মাঝে মাঝে মিসাল দিয়ে কোনো জিনিসকে বোঝানোর চেষ্টা করি। নিজের আনিত দিনকে, যে নিজের আনিত শরীয়ত আর ইলমকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানির সাথে তুলনা করে বলতেছে, দেখো ও মানব জাতি, কান খুলে শুনো, এমনিভাবে পানির থেকে তোমরা মহতাজ, এমনিভাবে সার্বক্ষণিকভাবে পানি তোমাদের প্রয়োজন। পানি ছাড়া যেমন তোমাদের জীবনে কল্পনা করতে পারো না, তোমাদের বেঁচে থাকার কল্পনা করতে পারো না, অনুরূপ ভাবে আমার আনিত হেদায়েত এবং শরীয়ত ছাড়া তোমার মনুষ্যত্বের জীবনের মনুষ্যত্বের কল্পনা করতে পারবে না, মনুষ্যত্বের কল্পনা তোমরা করতে পারবে না। এই জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের আনিত শরীয়ত আর ইলমকে পানির সাথে তুলনা করছেন। इस पानी की दूसरी खुसूसियत ये है, कोई कितना तंदुरुस्त तवाना हो और कोई कैसा मोटा तगड़ा हो और कोई कैसा हट्टा मुस्तंडा हो, लेकिन जब जिस्म से पानी निकल जाता है कह के रास्ते या दस्तों के रास्ते, अच्छे से अच्छा पहलवान अजमुआ हो जाता है। 10 अगर दिन में आ जाए, आंखों के सामने अंधेरा, पैर लड़खड़ाते हैं, जबान के बोल बिखर जाते हैं, उठना चाहता उठ नहीं पाता, पकड़ना चाहता पकड़ नहीं पाता। अरे क्या हुआ? हाथ तुम्हारे पास, पैर तुम्हारे पास, जबान तुम्हारे पास, फिर बोलते नहीं, चलते नहीं, उठते नहीं। कहते साहब कल बहुत दस्ता है, हट्टा कट्टा आदमी है, हाथ नहीं टूटे, पैर नहीं टूटे, जबान गूंगी नहीं हो गई, कान बहरे नहीं हो गए, सब कुछ है। इस जिस्म से पानी निकला है जिस पर यह अदमुआ हो गया। इस तस्वीर से पूरी उम्मत को समझाया, जैसे पानी के जिस्म से निकलने पर अदमुए होते हो। याद रखना, मेरी शरीयत, मेरी सुन्नत तुम्हारी जिंदगी के जिस शोबे से, तुम्हारे अकाइद से, तुम्हारी इबादत से, तुम्हारे मामलात और अखलाक और मुआशरत से, तुम्हारी अपनी ज़ाती और निजी जिंदगी से और तुम्हारी इज्तिमाई जिंदगी से जिससे शरीयत सुन्नत निकलेगी, ऐसे अदमुए हो जाओगे जैसे पानी के जिस्म से निकलने से अदमुए हो जाते। বলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পানির সাথে নিজের আনিত শরীয়ত সুন্নতের মিসাল দিলেন, দৃষ্টান্ত দিলেন, এর আরেকটা কারণ হলো পানির আরেকটা স্বভাব আছে, পানির আরেকটা বিশেষত্ব আছে। সেটা হলো যে পানি, যে মানুষের শরীরের মধ্যে পানি আছে, এই পানি যদি শরীর থেকে বের হয়ে যায়, কোন মানুষের শরীর থেকে পানি যদি প্রয়োজন মাত্রার অতিরিক্ত বের হয়ে যায়, চাই এই লোকটা যত সুস্থই থাকুক না কেন, যত সবলই হোক না কেন, যত হাট্টা কাট্টা মোটা সুতাই হোক না কেন, যত বড় দুই পাহলানি হোক না কেন, পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত পানি যখন বের হয়ে যায়, সাথে সাথে সে অবশ হয়ে পড়ে, সাথে সাথে তার শরীর অবশ হয়ে যায়, চোখের সামনে সে অন্ধকার দেখে, পা তুলতে গেলে তার ব্যালেন্স ঠিক থাকে না, বলতে গেলে জড়তা চলে আসে, জিহ্বা জড়ায় যায়, কানে শুনতে পারে না, কানের মধ্যে ভ্রম করে, মাথা ঘোরানো শুরু করে দেয়। কি হয়েছে? পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত পানি বের হয়ে গেছে, অথবা বমি হয়েছে কয়েকবার, অথবা ব্যস্ত হয়েছে 20 বার। এছাড়া কি হয়েছে? পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত পানি বের হয়ে গেছে। এই পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত পানি বের হয়ে যাওয়ার কারণে ওই হাট্টা কাট্টা জওয়ান লোকটা, ওই সুস্থ সবল লোকটা, ওই পাহলওয়ানটা এখন তার শরীরের মধ্যে জড়তা এসে গেছে, অবশ হয়ে গেছে, এমন ভাবে পড়ে আছে যে সে লড়াচড়া করতে পারে না, অবশ হয়ে গেছে, কাজের অযোগ্য হয়ে গেছে। হঠাৎ করে কেউ তাকে বলতেছে, আরে ভাই ব্যাপারটা কি? তোমার হাত আছে, তোমার চোখ আছে, তোমার পা আছে, অথচ তুমি ধরতে পারতেছ না, পা আছে অথচ তুমি চলতে পারতেছ না, মুখ জবান আছে অথচ তুমি বলতে পারতেছ না, চোখ আছে তুমি বলতেছো তুমি দেখো না, অন্ধকার তোমার সামনে, অন্ধকার দেখতেছো, কারণটা কি? বলে যে আরে ভাই কালকের থেকে শুরু হয়েছে, এই পর্যন্ত 10 বার নষ্ট হয়ে গেছে,
একদিকে রাস্তা, একদিকে বমি। রাস্তার বমিটা কি হয়েছে? পানি বের হয়ে গেছে শরীরের থেকে, পরিমাণের যে অতিরিক্ত পানি বের হয়ে গেছে। অতিরিক্ত পানি বের হয়ে যাওয়ার কারণে হাত, পা, চোখ, নাক, কান সবকিছু থাকা সত্ত্বেও লোকটা বেকার হয়ে গেছে। মুহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের আনিত শরীয়ত আর সুন্নতের দৃষ্টান্ত আর মেসাল পানির সাথে দিচ্ছেন এইভাবে। এই জন্য যে দেখো, যে কোনো মানুষের জিন্দেগির যে কোনো স্বভাব থেকে হোক, যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শরীয়ত আর সুন্নত বের হয়ে যায়, তাইলে ওই লোকটা ওরকম বেকার হয়ে যাবে, ওই লোকটা অযোগ্য হয়ে যাবে, ওই লোকটার গ্রহণযোগ্যতা শেষ হয়ে যাবে। মুহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, চাই তার ব্যক্তি জীবনের থেকে হোক, চাই তার সামাজিক জীবনের থেকে হোক, চাই তার সামগ্রিক জীবনের থেকে হোক, চাই তার আকীদার লাইনের থেকে শরীয়ত সুন্নাত বের হয়ে গেছে, ইবাদতের লাইনের থেকে শরীয়ত সুন্নাত বের হয়ে গেছে, মুআমালাতের লাইনের থেকে শরীয়ত সুন্নাত বের হয়ে গেছে, মুআশারাতের লাইনের থেকে শরীয়ত সুন্নাত বের হয়ে গেছে, আখলাকের লাইনের থেকে শরীয়ত সুন্নাত বের হয়ে গেছে, আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্কের লাইনের থেকে শরীয়ত সুন্নাত বের হয়ে গেছে, মানুষের সাথে আচার আচরণের লাইনের থেকে শরীয়ত সুন্নাত যদি বের হয়ে যায়, তো মুহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, এই লোকটা এরকম অযোগ্য হয়ে যাবে, আল্লাহ তাআলার কাছে এই লোকটা বেকার হয়ে যাবে। फिर इस पानी की तीसरी सिफत, प्यास बुझाने के लिए आदमी मुख्तलिफ किस्म के शरबत पीता है, मुख्तलिफ किस्म के फलों का रस और हसीर पीता है, आइसक्रीम खाता है, फालूदे पीता है, लेकिन इस सब के बाद यूं कहता है पानी दो। भाई, प्यास बुझाने के लिए तो तुमने ये किया। कहता है ये सब ठीक है, लेकिन जो प्यास सादे पानी से बुझती है, वो न फलों के रसों से बुझती है, न फलूदा और आइसक्रीमों से बुझती है। मिसाल देकर बतला दिया, तुम्हारे घरेलू मसाइल, तुम्हारे कारोबारी मसाइल, तुम्हारी हुकूमतों के मसाइल, तुम्हारे इंफरादी और इज्तिमाई मसाइल, तुम्हारी माशरत और मामलात के मसाइल, तुम्हारी कमाइयों के मसाइल, तुम्हारी औलाद की तरबियत के मसाइल, तुम्हारे जवानों और तुम्हारी लड़कियों के मसाइल, तुम्हारे अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों, यूनिवर्सिटियों के मसाइल, जितनी चाहे दुनिया जमा कर लो, जमीन और आसमान के तलाबों में मिला दो, मशरिक मगरिब को एक कर दो, जैसे सादे पानी के बाद प्यास नहीं बुझती, इन तमाम शक्लों से तुम्हारे मसाइल हल नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। प्यास सिर्फ सादे पानी से बुझती है। तुम्हारे मसाइल और ये दुनिया के मसाइल, ये तो खैर मसाइल है ही नहीं, दुनिया इसको खामखा चीखती है। हमारे मसाइल इंसानों के शुरू होंगे बड़े बड़े, जिनको अपनी शख्सियतों पर और जिनको अपनी अक्सरियत पर और जिनको अपनी कौमी ताकतों पर और जिनको अपने जमींदारों पर और जिनको अपनी दौलतों पर घमंड है, हर एक का मसला शुरू होगा सकरात से। ये रोटी कपड़े का मसला नहीं है, मसला सकरात का, मसला कब्र का, मसला हशर का, मसला फुसलात का, मसला मिजाज अमल का, मसला जन्नत के फैसले कि जहां दौलतें काम आएंगी, न ओहदे काम आएंगे, न जमीनें काम आएंगी, न दुनिया का कोई सामान काम आएगा, न बेटा, न बाप, भाई, न बहन, बीवी, न बच्चा। लेकिन कुर्बान जाए काली कमली वाले के, कुर्बान जाए काली कमली वाले के, वो शरीयत मुतहरा और वो नूरानी सुन्नतें और वो जाने और माने शरीयती कि तुम्हारी दुनिया की हैसियत का, तुम्हारी आखिरत के भी तमाम मसाइल का हल, हर फर्द बशर के हर मसले का हल मेरी लाई हुई शरीयत और सुन्नत में है। जैसे प्यास सबकी सादे पानी से बुझती है, मसले सबके दुनिया आखिरत के मेरी शरीयत सुन्नत से पूरे होते हैं। বলেন যে মানুষ যখন পিপাসিত হয়, পিপাসা লাগে, তার পিপাসাকে দূর করার জন্য, তৃষ্ণাকে দূর করার জন্য মানুষ অনেক জিনিসই পান করে। ফলের জুস খায়, আইসক্রিম খায়, ফালুদা খায়, এগুলো মানুষে পান করে, এগুলো আমরা খাওয়া বলি। কিন্তু সব কিছু পান করার পরে গ্লাস ধরে এক গ্লাস জুস পান করতেছে, আইসক্রিম খাইতেছে, এরপরে বলতেছে ভাই একটু ঠান্ডা পানি দাও। আরে আপনি শরবত পান করলেন এক গ্লাস, ফালুদা পান করলেন, ফলের জুস পান করলেন, তারপরে আবার পানি চাইতেছেন, ব্যাপারটা কি? বলে যে দেখো
পানির দ্বারা পিপাসা যেটা পানির দ্বারা দূর হয়, ওইটা এই সমস্ত তরল জিনিস যতই পান করি না কেন এর দ্বারা পিপাসাটা দূর হবে না। পিপাসা দূর করার জন্য তো প্রকৃতপক্ষে পানি লাগবে। এই পানির তৃতীয় গুণ এতে যে পানির কোন বিকল্প নাই, চাই তরল যতই হোক না কেন। ফলের রস, শরবত, আইসক্রিম আর খাওয়া এগুলো তরল, কিন্তু এই তরল জিনিসগুলো দ্বারা মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ পানির ঘাটতি করা হবে না, পানির চাহিদা মিটবে না, পানির চাহিদার জন্য পানির দরকার হবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আনিত শরীয়ত ও সুন্নতকে পানির সাথে মেশাল দিচ্ছেন। এই মানবজাতি দেখো চ্যালেঞ্জ করতেছেন, ঘোষণা করতেছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এই মানবজাতি তোমরা দেখো, শোনো, তোমাদের যত সমস্যা আছে, চাই সমস্যা তোমার ব্যক্তিগত সমস্যা হোক, চাই পারিবারিক সমস্যা হোক, চাই রাষ্ট্রীয় সমস্যা হোক, চাই ছেলে মেয়ের লালন পালনের সমস্যা হোক, চাই তোমার কুমারী মেয়েটার সমস্যা হোক, চাই তোমার ব্যবসায়িক সমস্যা হোক, চাই তোমার কারবারের সমস্যা হোক, চাই তোমার মহামালা পড়াশোনার সমস্যা হোক, যে কোনো সমস্যা হোক না কেন, বলেন যে আসলে তো এটা সমস্যা করে আমরা চিল্লাইতেছি, আসলে এটা কোনো সমস্যা না। পরবর্তীতে মৌতের পরে যে সমস্ত সমস্যা আসতেছে, এই সমস্যার তুলনায় এটা কোনো সমস্যাই না। কিন্তু ওইটা আমাদের সামনে না থাকার কারণে, ওইটার প্রতি আমাদের ধারণা না থাকার কারণে এইগুলোর নাম আমরা সমস্যা দিছি। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন, চাই সমস্যা স্কুলে হোক, চাই সমস্যা কলেজে হোক, চাই সমস্যা মাদ্রাসাতে হোক, চাই সমস্যা ইউনিভার্সিটিতে হোক, যেখানেই যে কোনো সমস্যা আছে, দেশে হোক বিদেশে হোক, যে কোনো জায়গাতে যে কোনো সমস্যা হোক, মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে এই সমস্যার সমাধান কোথাও পাওয়া যাবে না। এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে মাথা ঘামাইতে গবেষণা করতে চিন্তা করতে আসমান আর জমিনের মাঝখানে যে দূরত্ব আছে, এই দূরত্ব যদি শেষও করে ফেলতে পারি, মসজিদ আর মাদ্রাসাকে যদি এক জায়গাতে নিয়ে আসতে পারি, সেমাল আর জনককে যদি এক জায়গাতে নিয়ে আসতে পারি, মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তবু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতে সুন্নাত আর শরীয়তকে বাদ দিয়ে মানব জীবনের কোন সমস্যার সমাধান হবে না। দিন যত বাড়তে থাকবে, দিন যত যাইতে বাড়তে থাকবে, দিন যত অতিক্রম হইতে থাকবে, সমস্যা কঠিন থেকে কঠিন রূপ ধারণ করবে। কিন্তু মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ তারপরে বলতে বাধ্য, যেটা কোনো সমস্যা না, মূল সমস্যাটা শুরু হবে মৌতের পরে সমস্যা। যেই দিন ওই মৃত্যুর দরজায় উপনীত হব, জান কান্দানি যখন শুরু হয়ে যাবে, তখন বান্দার সমস্যায় পড়বে, কবরের মধ্যে যাওয়ার পরে সমস্যায় পড়বে, হাসরের ময়দানের সমস্যা হলে সমস্যা, মৌসুরাতের সমস্যা হলে সমস্যা, মিজানের পাল্লার সমস্যা হলে সমস্যা, জান্নাত জাহান্নামের সমস্যা হলে সমস্যা। যেই সমস্যার সময়ে না আমার ছেলে সন্তান কোনো উপকারে আসবে, না আমার সম্পদ, না আমার শিক্ষা কোনো উপকারে আসবে, না আমার ব্যক্তিত্ব, না আমার দল, না আমার পোস্ট, না আমার পজিশন, না আমার সম্পদ, না আমার সংখ্যাগরিষ্ঠতা, না আমার জনপ্রিয়তা, কিছুই কোনো কাজে আসবে না। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ওইখানে একমাত্র কাজে আসার জিনিস যেটা, সেটা হলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনিত শরীয়ত এবং সুন্নাত। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যেমনি ভাবে ওই আখিরাতের সমস্যার সমাধান হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত সুন্নাত এবং শরীয়তের মধ্যে নিহিত, অনুরূপ ভাবে দুনিয়ার সমস্ত সমস্যার সমাধানও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত এবং শরীয়তের মধ্যে নিহিত, নিবদ্ধ। अब तक ये अर्ज किया इंसान की हैसियत क्या है और इसकी अपनी इम्तियाजी शान किसका दीन है, दीन किसे कहते हैं, उसे अर्ज किया। और दीन में दुनिया आखिरत की तमाम इंसानों की कामयाबी है, तमाम मसाइल का हल है, इसे अर्ज किया। अब ये समझना है वो दीन जिंदगियों में कैसे आए। हर चीज की कोई मेहनत होती है, किसी को ताजिर बनना है, तिजारत की लाइन की मेहनत से ताजिर, जमींदारी की मेहनत की लाइन से काश्तकार, डॉक्टरी की लाइन की मेहनत से डॉक्टर, इंजीनियरिंग की लाइन की मेहनत से इंजीनियर, और जो जिस लाइन की मेहनत करता है, दीन की मेहनत से दीनदार, उस मेहनत का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत। उस मेहनत का नाम है जोहदे रसूल, उस मेहनत का नाम है हुजूर वाला काम, हुजूर वाले काम को काम बनाना। अब वो काम क्या है, उसकी इब्तिदा कहाँ है, उसकी इंतहा कहाँ है।
किसी की गोद में बिठा के नहीं जा रहा, किसी का मरहूने मिल्लत बना के नहीं जा रहा। मैं तुम्हारे एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कुरान की पूरी जिंदगी, कुरानी ईमान, कुरानी अकीदा, कुरानी माशरत, कुरानी इबादत, कुरानी अखलाक, कुरानी मामलात 100% क़यामत तक आने वाली उम्मत में और उम्मत के जरिए पूरी बशरियत में जिंदा होती रहे, उसकी मेहनत तुम्हारे हाथ में देके जा रहा हूं। और फिर जमानत कैसी? इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लू अबदा। अगर इन दो चीजों को तुम्हारी आवाम ने, तुम्हारे खमोश ने, तुम्हारे मर्दों ने, तुम्हारी औरतों ने, तुम्हारे मशरिक और मगरिब के कलमागों ने और तुम्हारे देहात के शहरियों ने अगर इन दोनों चीजों को जिंदगी में जगह दी, जिसको सादे अल्फाज में कहते हैं, अगर नबी के काम को काम बनाया, नबी की जिंदगी को अपनाया और नबी वाली मेहनत को मेहनत बनाई, लन तदिल्लू अबदा। जितने चाहे बहकाने की शक्लें हो, जितने चाहे बिचलने के रास्ते हो और जितने चाहे राह भटकने की स्कीमें हो, तुम कभी बिछड़ोगे नहीं, तुम कभी बहकोगे नहीं, तुम कभी पिछड़ोगे नहीं, तुम कभी पिछड़ोगे नहीं। दुनिया खुदा तुम्हारी बनाएगा, आखिरत खुदा तुम्हारी बनाएगा। বলেন যে এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে যে কথাগুলো আলোচনা করছি তার সার হল যে সমস্ত মাখলুকাতের মধ্যে মানব জাতির অবস্থানটা কি। দ্বিতীয় হল যে মানব জাতির সাথে অন্যান্য জীব জানোয়ারের পার্থক্যের মূল দিকটা কোনটা। তৃতীয় হল দিন কি। তারপরে হল দিনের প্রয়োজন কি, দিন কতখানি প্রয়োজনীয়। বলেন যে এরপরে আমি যেটা আলোচ করবো সেটা হলো যে দিন মানুষের জীবনে আসবে কিভাবে, আমাদের জীবনে দিন আসবে কিভাবে। যখন বুঝলাম যে দিন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস, এইটাও বুঝে আসলো যে দিনই হলো আমাদের মধ্যে আর হায়ানাতের মধ্যে অন্যান্য জীব জানোয়ারের মধ্যে পার্থক্য করে দিবে, স্বতন্ত্র করে দিবে, এতখানি জরুরি জিনিস, তাইলে এই দিন আমাদের জিন্দেগিতে আসবে কিভাবে। বলেন যে দুনিয়াতে প্রতিটা জিনিসের জন্য মেহনত আছে। একটা হলো দোকান, আর একটা হলো দোকানের মেহনত। কেউ যদি দোকান ব্যবসায়ী হইতে চায় তাহলে তার জন্য ব্যবসায়ী লাইনে মেহনত করতে হবে। কেউ যদি কৃষক হইতে চায় তাহলে কৃষির লাইনে তাকে মেহনত করতে হবে। শিল্পপতি হইতে চায়, মিল কলকারখানার মালিক হইতে চায় তাহলে ওই লাইনে তাকে মেহনত করতে হবে। ইঞ্জিনিয়ার হইতে চায় তো ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনের মেহনত তাকে করতে হবে। ডাক্তার হইতে চায় তো ডাক্তারি লাইনের মেহনত তাকে করতে হবে। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ অনুরোধ, কেউ যদি দিনদার হইতে চায়, দিনওয়ালা কেউ যদি হইতে চায় তাইলে তাকে দিনের লাইনের মেহনত করা লাগে। দিনই মেহনত, যেটাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মেহনত বলে, যেটাকে যদি নবী বলে, নবীওয়ালা মেহনত বলে, ওই মেহনত তাকে করতে হবে। ওই মেহনত যখন করবে তখন তার মধ্যে দিন আসবে। তাই সে যে কেউ হোক না কেন, যে কেউ তার ভিতরে দিন আনতে চাইবে, তার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মেহনতকে নিজের মেহনত বানাইতে হবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বলা মেহনত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জেহাদ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কুরবানি, এই লাইনে যে চলতে থাকবে আল্লাহ তাআলা তাকে দিন দিয়ে দিবেন। বলে যে দিন যদি আমাদের মতো আসে তাহলে হবেটা কি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্যারান্টি দিয়ে গেছেন, নিশ্চয়তা দিয়ে গেছেন 100% যেখানে সন্দেহের কোনো সুযোগ নাই, সন্দেহ করার কোনো সুযোগ নাই। বলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে দেখো আমি দুইটা জিনিস তোমাদের সামনে রেখে রেখেছি, দুইটা জিনিস তোমাদের মাঝে রেখে রেখেছি। তার মধ্যে একটা হলো আল্লাহ তাআলার কোরআন, একটা হলো আল্লাহ তাআলার কোরআন, আর একটা হলো কোরআন যে ঈমানের কথা বলছে, ওই ঈমান, কোরআন যে ইবাদতের কথা বলছে ওই ইবাদত, কোরআন যে মুআমালাতের কথা বলছে, কোরআনের মধ্যে যে মুআমালাতের ব্যাখ্যা বর্ণনা আছে ওই মুআমালাত, কোরআনের মধ্যে যে মুআশারাতের বর্ণনা আছে ওই মুআশারা, কোরআনের মধ্যে আখলাকের যে বর্ণনা আছে ওই আখলাক, কোরআনের মধ্যে যে মানুষের হুকুমের যে বিবরণ আছে ওই বিবরণ, অর্থাৎ আমার সুন্নত, আমার মেহনত, যেই মেহনতের দ্বারা একজন
ব্যক্তির থেকে শুরু করে নিয়ে কালো পর্যন্ত আনেওয়ালা মানুষ ওই মেহনতকে যদি গ্রহণ করে, ওই মেহনতকে যদি আপনায়, ওই মেহনত যদি করতে থাকে, তো তার মধ্যে দিন আসবে। আর ওই মেহনতটা এমন জরুরি, সকল মানুষের জন্য জরুরি, সকল স্তরের মানুষের জন্য জরুরি, সকল পেশার মানুষের জন্য জরুরি, কৃষকদের জন্য জরুরি, ডাক্তারদের জন্য জরুরি, ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য জরুরি, গরিবের জন্য জরুরি, ধনীর জন্য জরুরি, অর্থাৎ সমাজের সর্বশ্রেণীর সর্বস্তরের সকল পেশায় নিয়োজিত মানুষের জন্য জরুরি। কারণ হল যে সকল মানুষের জন্য দিন জরুরি, ওই দিন যদি আনতে চায় তাহলে নবীর যে মেহনত, ওই মেহনত সমস্ত মানুষের জন্য জরুরি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, একটা হলো কোরআনের মধ্যে দিনের জীবন রয়ে গেছে, আর দিন আসার তরিকা যেটা আমার সুন্নাত যেটা, এটা আমার জীবনের মধ্যে রয়ে গেছে। এই মেহনতের যদি তোমরা নিজের মধ্যে আয়ত্তে আনো, নিজেরা যদি এই মেহনতের মধ্যে লেগে থাকো, তাহলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম গ্যারান্টি দিয়েছেন, লান তাদিল্লু, কখনো তোমরা পথভ্রষ্ট হবে, কখনো তোমরা বিপদকারী হবে না, হকের উপর থেকে কেউ তোমাদেরকে সরাইতে পারবে না। পরিস্থিতি যত ভয়াবহই হোক না কেন, ষড়যন্ত্র যত গভীর হোক না কেন, শত্রুপক্ষ যত শক্তিশালী হোক না কেন, রাস্তা যত বিচ্ছিন্ন হোক না কেন, পাপিস নিয়ে যাওয়ার যত রকমের সম্ভাবনায় থাকুক না কেন, আল্লাহ নবী চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলে রেখেছেন যে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। দিন থেকে তোমাদেরকে কেউ সরাইতে পারবে না, ঈমানের থেকে তোমাদেরকে কেউ সরাইতে পারবে না। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, অন্য কোনো জাতির দিকে, অন্য কোনো দেশের দিকে আমাদের চোখ, আমাদের তাকায় থাকার কোনো প্রয়োজন নাই, কারো আসার কোনো প্রয়োজন নাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদেরকে খালি হাতে রেখে দেন নাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রাস্তার পাশে আমাদেরকে ভিক্ষুক করে রেখে দেন নাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কারো দয়ার সামনে আমাদেরকে রেখে দেন নাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদেরকে দুইটা দৌলত দিয়ে গেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদেরকে দুইটা পুঁজি দিয়ে গেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদেরকে দুইটা জিনিস দিয়ে গেছেন, একটা হলো কোরআন, আর একটা হলো কোরআন অনুযায়ী আমল করার জন্য যে মেহনত, ওই মেহনতকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দিয়ে গেছেন। যতদিন পর্যন্ত আমরা ওই দুই জিনিসকে ধরে রাখবো, কোরআনকে আঁকড়ে ধরে রাখবো, আর নবী ওরা মেহনতকে ধরে রাখবো, আল্লাহ তাআলা সর্বাবস্থাতে আমাদেরকে হেফাজত করে আমাদেরকে হকের উপরে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন, আমাদের দ্বীনের উপরে প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ তাআলা রাখবেন। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत क्या है, हुजूर वाला काम क्या है, मुख्तसर इतना समझ लो, इंशाअल्लाह मौका रहा तफसील अर्ज करूंगा। ईमान की दावत, फजाइल की किताबों की तालीम, नमाजें, अल्लाह का जिक्र, आपस में एक दूसरे की खिदमत, और इस सारी मेहनत में दिन भर में अपने आप को इतना थकाना, इतना बचाना, इतना थकाना, इतना बचाना कि अल्लाह को प्यार आ जाए, अल्लाह को तरस आ जाए। अल्लाह का बाखर नफ्स है। प्यारे नबी जी, आप तो इतना थकते हैं, आप तो इतना बचते हैं कि कहीं इनके ईमान न लाने पर आप अपने ही को तो हलाक नहीं कर देंगे। कि नबी वाली मेहनत, वो दावत ईमान की, तालीम फजाइल की, जिक्र अल्लाह का, नमाज़ें लंबी और खुशूखुलू वाली, और सारी करके फिर वो दिल गिराना, वो रोना और वो आंसू बहाना जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहाए। एक आयत पर इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए अल्लाह, अगर तुम्हें आजाद दे तो तेरे बंदे हैं, और माफ कर दे तो तू बड़ा ही गालिब और हिकमत वाला है। कि फिर ये दावत की मेहनत करने वाले ये ईमान की दावत दे रहे हो, फजाइल की तालीम के हलकों में जमकर बैठकर अमाल की कीमत को मालूम करके अमल के वक्त में उसका इस्तेमाल करते हुए एक शौक और रग़बत के साथ अमल कर रहे हो, नमाज़ें पढ़ रहे हो, अल्लाह के नाम की रख लगा रहे हो, और खुदा से उसकी कबूलियत मांग रहे हो। ये मैंने मुख्तसर अर्ज किया। नबी वाली मेहनत ये है, ये हमारा पूरा मजमा। दुनिया में एक बात याद रखना, दुनिया में जितने इंसान हैं उतनी मेहनतें हैं, लेकिन याद रखना इंसानों की सबसे बड़ी जरूरत, इंसानों की अहम जरूरत, इंसानों की पहली जरूरत वो मुल्क है ना माल, रुपया है ना पैसा, उनकी सबसे बड़ी जरूरत वो हिदायत। दुनिया में जितनी मेहनतें हो रही है, इनमें से किसी मेहनत पर कुरान और हदीस में
वादा नहीं है, हिदायत आएगी नबी वाली मेहनत से। ये पूरा मजमा तय करे, ये 4 महीने की बातें नहीं है। हम जो कुछ है बाद में है, हम ताजिर है तो बाद में है, हम कारखानेदार है तो बाद में है, बच्चों के बाप है तो बाद में है, हम सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत वाले। तो बोलेन যে মহতরাম দোস্ত বুজুর্গ, নবীওয়ালা মেহনতটা কি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনতটা কি? বলে যে আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে আপনাদের সামনে নবীওয়ালা মেহনতটা কি এটা তুলে ধরতেছি। যদি আল্লাহ তাআলা সুযোগ দেন তাহলে বিস্তারিত কখনো বলবো। অত্যন্ত সংক্ষেপে খুব খেয়াল করে আমরা শুনি যে নবীওয়ালা মেহনত হলো, একটা তো হলো ঈমানের দাওয়াত। ঈমানের দাওয়াত, ঈমানের দাওয়াত দিতে দিতে ফাদাইলের তালিমের হালকার মধ্যে বসার এহতেমাম, ঈমানের দাওয়াত দিয়ে দিয়ে আল্লাহ তাআলার সাথে দিলকে আল্লাহ তাআলার দিকে ঝুঁকাবে। ফাদাইলের তালিমের হালকার মধ্যে বসবে, ফাদাইলের তালিমের হালকার মধ্যে বসে আল্লাহ তাআলার আহকামাতের, আল্লাহ তাআলা যে হুকুম দিচ্ছেন ইবাদতের, ওই ইবাদতে কি লাভ, ইবাদত করলে আল্লাহ তাআলা কি দিবেন, এটা শুনতে শুনতে দিলের মধ্যে একটা শখ আর আগ্রহ পয়দা করা। আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার সময় ওইটাকে সামনে রেখে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মধ্যে ঢুকতে হবে। ঈমানের দাওয়াত, ফাদাইলের তালিমের হালকা, নামাজের মাস্ক, সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার জিকির এবং একে অপরকে খেদমত করার জজবা, এটা এই পরিমাণে করা, এটা এই পরিমাণে করা, করতে 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 এমন ক্লান্ত হয়ে যাওয়া, এমন শ্রান্ত হয়ে যাওয়া, এমন অবস্থায় পৌঁছা যে অবস্থা দেখে আল্লাহ তাআলার রহম চষে এসে যায়। যেমন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মেহনতের পরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই মেহনত করার কারণে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যে আল্লাকা বাখিউন নাফসাকা আল্লাহ ইয়াকুনু মুমিনিন। হ্যাঁ, আরে তারা ঈমান না আনার কারণে, তারা ঈমান না আনার কারণে আপনি কি এমন ব্যস্ত হয়ে যাবেন, আপনি কি এমন ব্যাকুল হয়ে যাবেন যার কারণে আপনি আপনার নিজের জানকে শেষ করে দেবেন। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই 4 মেহনতকে এত পরিমাণে করা যে করতে 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 শরীর ক্লান্ত হয়ে যায়, চলার শক্তি শেষ হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলার রহমতের দরিয়ার মধ্যে আমার জন্য জোশ এসে যায়। বলেন যেখানে যতজন আমরা এখানে আসি, অনেকে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ঈমানের দাওয়াত এত পরিমাণে দেব, ঈমানের দাওয়াত এত পরিমাণে দেব যে ঈমানের দাওয়াত দিতে 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 আমার দিল যেন আল্লাহ তাআলার আহকামাতের অপেক্ষায় ব্যস্ত হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলার আহকামাত পুরা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে যায়। তালিমের হালকাতে বসে ওই আহকামাতের ফাদাইল, ফাদাইলের তালিমের হালকাতে বসে ওই আহকামাতের ফাদাইল, আল্লাহর হুকুমের ফাদাইলকে শুনতে শুনতে দিলের মধ্যে এমন শখ আর এমন আগ্রহ, এমন রজ্জত আর এমন ব্যাকুলতা পয়দা হয় যে আমলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমল যখন শুরু হবে, আমলের কোন অংশের দ্বারা কি লাভ এইটা যেন আমাকে ঘুরেও করে রাখে, আমার মন যেন এদিক সেদিক যাওয়ার কোনো সুযোগ না আসে, রাস্তা না পায়। আল্লাহ তাআলার জিকির এত অধিক পরিমাণে করা যে করতে করতে আল্লাহ তাআলা এই ধারার জিকির যখন সৃষ্টি হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলা আমার সাথে আছেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখতেছেন। কোন মানুষের হককে নষ্ট করে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য তো অর্জন করা যাবে না, এই জন্য মানুষের খেদমতে জজবা থাকবে। এরপরে যখন নাকি আমার শরীর ক্লান্ত হয়ে যাবে, তা আল্লাহ তাআলার রহমতের দরিয়া চষে এসে যাবে। তো মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলেন যে দুনিয়া এইটাই হল দ্বীনের মেহনত, দ্বীনের মেহনতের সার, দ্বীনের মেহনতের মুখতাসর, দ্বীনের মেহনতের সার সংক্ষেপ হল এইটুকু। এটা সহজ জিনিস, যেটা সকলেই করতে পারে, যেটা সকলেই করতে পারে, জওয়ান বুড়া, পড়ালেখা জানে না। দুনিয়ার মানুষ বসে নাই, দুনিয়ার মানুষ এক জায়গাতে বসে নাই, দুনিয়ার মানুষ সকলেই ব্যস্ত, সকলেই মেহনত করে, গরিব ধনী শিক্ষিত অশিক্ষিত শহরের গ্রামে সকলেই মেহনত করে। কেউ বসে থাকে না, ওর মতো কেউ বসে থাকে না, জমানো না। আজকাল জমানা বড় অ্যাডভান্স হয়ে গেছে, সকলেই মেহনত করে। কিন্তু মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, কিসের মেহনত করে? কেউ ব্যবসার লাইনে মেহনত করে, কেউ চাকরির লাইনে মেহনত করে, কেউ মিল কলকারখানা ফ্যাক্টরির লাইনে মেহনত করে, কেউ জায়গা জমিনের লাইনে, ফসল উৎপাদনের লাইনে মেহনত করে। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, জোর গলায় বলা যেতে পারে যে জমিনের মেহনতের দ্বারা হয়তো কিছু ফসল উৎপাদিত হবে, উৎপন্ন হবে, ব্যবসায়ের মেহনতের দ্বারা হইতে পারে কিছু পয়সা করে জমা হবে, চাকরি বাকরির মেহনতের দ্বারা হইতে পারে তার প্রমোশন হবে, নীল কলকারখানার লাইনে মেহনতের দ্বারা হইতে পারে নতুন নতুন জিনিস দুনিয়াতে আসবে, আবিষ্কার হবে।
মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, কিন্তু এগুলা মানব জাতির জন্য সবচেয়ে জরুরি জিনিস যেটা, এটা এর কোনোটাই না, এর কোনোটাই সেই জিনিস না। মানব জাতির জন্য সবচেয়ে জরুরি জিনিস, মানব গোষ্ঠীর জন্য সবচেয়ে জরুরি জিনিস, তাই যেই স্তরে হোক না কেন, ধনী হোক অথবা গরিব হোক, শহরে হোক অথবা গ্রামে হোক, পুরুষ হোক অথবা মহিলা হোক, শিক্ষিত হোক অথবা অশিক্ষিত হোক, যেটা হোক না কেন সমস্ত মানুষের জন্য। তাই পশ্চিম প্রান্তে বসবাসকারী হোক অথবা পূর্ব প্রান্তে, দক্ষিণের হোক অথবা উত্তরে, যে কোনো অঞ্চলের হোক না কেন, যে কোনো রঙেরই হোক না কেন, যে কোনো ভাষারই হোক না কেন, যে কোনো পেশারই হোক না কেন, মানব জাতির একমাত্র সবচেয়ে জরুরি জিনিস, তার কোনো তুলনা নাই, অতুল্য জিনিস, সেটা হল হেদায়েত। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই দুনিয়ার যাদের বর্তমানে যে প্রচলিত মেহনত আছে, এর কোনোটার দ্বারা আর কোনো কিছু হইতে না হইতে পারে, কিন্তু হেদায়েত পাওয়া যাবে না। হেদায়েত যদি পেতে চায় তাহলে একমাত্র মেহনত, যেই মেহনত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করে গেছেন, যেই মেহনতের নাম হল নবিয়ানা মেহনত, যেই মেহনতের নাম হল নবিয়ানা মেহনত, ওই মেহনতের দ্বারা হেদায়েত পাওয়া যাবে। এটাতে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ওইটা এরকম ঠুনকো কোনো মেহনত না, একদিন দুই দিন চিল্লা 4 মাসের কোনো মেহনত না, এটা হলো আজীবন কালের মেহনত। যতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারবো, বেঁচে থাকার এখন আপনারা যতদিন পর্যন্ত আছে এতদিনের মেহনত। এই জন্য আমরা এটা নিয়োগ করে নেই যে ইনশাআল্লাহ আমরা দাওয়াতের ইমানের দাওয়াত দিব, তালিমের হালকাতে বসে বসে আমাদের সহকার ভাবাইলে তালিমের হালকাতে বসে আমাদের সহকার আগে হদিলের মধ্যে পায়না করবো, নামাজের মধ্যে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়াবো, লম্বা লম্বা রাকাত শিশু শিশুরা নামাজ, যেই নামাজের মধ্যে আল্লাহর ভয়তে আমার দিল প্রকম্পিত থাকবে, আল্লাহ তাআলার জিকির আমার অভ্যাস হয়ে যাবে, আল্লাহ তাআলার জিকির আমার প্রাণ হয়ে যাবে, আমার প্রাণ আমার জীবনের অপর নাম হয়ে যাবে আল্লাহ তাআলার জিকির। মানুষের হকটা আদায় করতে করতে আমার জিন্দেগি যেন আল্লাহ তাআলার কাছে এমন প্যারা হয়ে যায় যে আমি যা চাইব আল্লাহ তাআলা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এই মেহনত আমরা করবো ইনশাআল্লাহ। इसके लिए इस मेहनत में दुआ भी है, रात का रोना भी है। বলেন যে এই মেহনতের জন্য ওই রাত্রিবেলা ধোয়া আছে, চোখের পানি ফেলাইয়া আল্লাহ তাআলার কাছে কাঁদবো, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের আমার কথাটাকে শোনেন। तमाम नबी और तमाम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत मुश्तरक ही है। हर नबी ने सबसे पहले ईमान की दावत दी है। तमाम नबियों के सरकार सबसे आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, वो ईमान की दावत। ईमान अल्लाह की ज़ात व सिफात पर, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बीलतु जमीअ अहकामिहि। मैंने अल्लाह को जैसा वो अपनी ज़ात व सिफात में, और मैंने उसके सारे हुक्म कबूल कर लिए। इस ईमान की दावत की इब्तिदा, जहां से इसकी इब्तिदा है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर। पहली वही, पहला पैगाम जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का आया है, कमरे ओढ़ कर लौटने वाले नबी जी, कमरे ओढ़ कर लौटने वाले नबी जी, उठ खड़े हो जाइए। लोगों को बाखबर कर दीजिए, तुमने जिसका बड़ा माना है, तुम जिसके पीछे चल रहे हो, तुम जिसके माथे देख रहे हो, तुम जिसके आगे झुकने देख रहे हो, तुम जहां हाथ फैला रहे हो, तुम जिससे अपनी मुरादें मांग रहे हो, जो जिंदगी तुम जी रहे हो, जिस तरह की कमाइयां तुम कर रहे हो, जिन शक्लों को तुम बड़ा मान रहे हो, जिसकी बड़ाई तुमने दिलों में बिठा रखी है, खबरदार हो जाओ। रब्बक फकब्बिर, सबको बाखबर करके एक अकेले अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए। आसमान छोटे हैं, रब बड़े, जमीन छोटी है, अल्लाह बड़े हैं। इन दोनों के बीच की हर छोटी बड़ी मखलूक सब छोटी है, अल्लाह बड़े हैं। कितने बड़े हैं, कितने बड़े हैं, इतने बड़े नहीं जैसे दुनिया के बड़े होते हैं कि हर बड़े को छोटे की जरूरत होती है। बड़े से बड़ा अफसर, बड़े से बड़ा अहदेदार और बहुत शानदार गाड़ी, लेकिन उसको मामूली से पूछने की जरूरत।
की जिल्लत इज्जत से बदलेगी, इंसानों का खौफ अमन से बदलेगा, इंसानों की खतरे में पड़ी हुई आबरू और इज्जत की हिफाजत होगी। जिस हिदायत पर इंसानों की जहन्नम जन्नत से बदलेगी, उसकी इब्तिदा अल्लाह के हर गैर को छोटा और एक अकेले अल्लाह की बड़ाई को दिलों में जगा दे। বলেন যে আমি যে সংক্ষেপে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনত, যেটাকে নবীওয়ালা মেহনত নবীওয়ালা জোহর বলে, ওইটা সংক্ষেপে যেটা বলতেছিলাম, তার প্রথম জিনিস হল ঈমানের দাওয়াত। ঈমানের দাওয়াত কেমন? ঈমানের দাওয়াত কি? ঈমানের দাওয়াত হল যে ঈমান কি, ঈমান হল যে ঈমানের দাওয়াত হবে সেই ঈমানটা কি? সেই ঈমানটা হল আমানতু বিল্লাহি কামা হুয়া বিআসমাইহি ওয়া সিফাতিহি ওয়া ক্বাবালতু জামিআ আহকামিহি ওয়া আরকানিহি। ঈমান আনলাম আমি আল্লাহ তাআলার উপরে এইরকম ভাবে যেরকম আল্লাহ তাআলার শান মতো, আল্লাহ তাআলার যেরকম আল্লাহ তাআলার উপরে ঈমান আনার যেরকম শান, ওই শান মোতাবেক আল্লাহ তাআলার মর্যাদা মোতাবেক, আল্লাহ তাআলার মর্যাদা মোতাবেক ওই আল্লাহ তাআলার উপরে ঈমান আনলাম এবং আল্লাহ তাআলার সমস্ত হুকুম আহকামকে আমি কবুল করে নিলাম, আমি গ্রহণ করে নিলাম, আমি মেনে নিলাম। আমি স্বীকার করলাম আল্লাহ তাআলাকে, আমি স্বীকার করে নিলাম আল্লাহ তাআলাকে এবং আমি স্বীকার গ্রহণ করে নিলাম আল্লাহ তাআলার সমস্ত হুকুমকে। এই হুকুম গুলা আল্লাহ তাআলা আসমানি কিতাবে ধারণ করে আছে, সমস্ত হুকুমগুলোকে আমি গ্রহণ করে নিলাম এবং আল্লাহ তাআলা যে জগৎ ফেরেশতাদের জগৎ রয়ে গেছে তার উপরে আমি আমার বিশ্বাসকে স্থাপন করলাম। বলে যেটা তো হলো ঈমান। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কম্বল থেকে শুয়েছিলেন, আল্লাহ তাআলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাকলেন, ইয়া আইয়ুহাল মুদাথ্থির কুম ফাআনজির। হে কম্বলে ঢাকা, কম্বলে ঢেকে সাহিত্য নবী আপনি উঠেন, আপনি আপনার কওমকে, আপনার মানব জাতিকে সতর্ক করেন, তাদেরকে সজাগ করেন, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেন, পরিবর্তন করার জন্য তাদেরকে ডাকেন। তারা যেটাকে বড় মনে করে রাখছে, তারা যাকে নেতা মনে করে রাখছে, তারা যাকে লিডার মনে করে রাখছে, তারা যাদেরকে নিজেদের পরিচালক মনে করে রাখছে, ওইখানে তারা ভুল করতেছে। তারা বড় না, তারা তো ছোট, কেউ ছোট। তারা যাদের সামনে নিজের মেরাদ, নিজের মাকসাদ পুরো হওয়ার আশায় মাথা ঠুকতেছে, হাঁটু করে বসে আছে, তাদের সামনে করজোড়ে বিল্লু সমাবেশ করতেছে, এই যে তাদের সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তের মধ্যে তারা ভুল করে আছে, তারা ভুল করে পড়ে আছে। তাদেরকে বুঝান তাদের এই বড় তাদের কোনো কাজে আসবে না, এই সমস্ত লিডার তাদের কোনো উপকারে আসবে না। এই সমস্ত লিডার যদি তার দৃষ্টিতে যত শক্তিশালী হোক না কেন, যত বিজ্ঞই হোক না কেন, যত অভিজ্ঞই হোক না কেন, এরা তাদের কোনো কাজে আসবে না। এরা সব তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এরা তাদের ওই
ہیں۔ اللہ کتنے بڑے، کیسے بڑے، وہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کو اللہ نے اتنی لمبی چوڑی حیات دی ہے کہ اگر جبریل اپنی اصلی صورت میں کھڑے ہو جائیں تو سر آسمانوں سے اور زمین اور پیر تحت الثری سے پر کھول دے تو ایک پل میں مشرق مغرب تک کھڑا ہو جائے۔ طاقت کتنی، 4 گاؤں کی آبادی کو، 7 لاکھ انسانوں کو، میں کے تمام جانوروں مویشیوں کے اپنے پر کے ایک بازو کے ایک کنارے کے اٹھا کر لے کر یوں مارا، طاقت کتنی۔ لیکن یہ جبریل جب اللہ کی بڑائی کا استحضار کرتے ہیں تو شکرتے بڑھیا جیسے اور چھوٹی سی چڑیا جیسے ہو جاتے ہیں۔ اللہ بہت بڑے، جتنے وہ بڑے قدرت ان کی اتنی بڑی، خزانے ان کے اتنے بڑے، رحم ان کا اتنا بڑا، علم ان کا اتنا بڑا، کرم ان کا اتنا بڑا، جتنے وہ بڑے رضا ان کی اتنی بڑی، جتنے اللہ بڑے ناراضگی ان کی اتنی بڑی، جتنے اللہ بڑے بکر ان کی اتنی بڑی، جتنے اللہ بڑے سزائیں ان کی اور اس کے خزانے ان کے اتنے بڑے۔ یہ اللہ کی بڑائی، یہ اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت پر نظر، اللہ کے خزانوں پر نظر، اگر یہ تاجر میں، کاشتکار میں، رکشے چلانے والے نے، حکومت چلانے والوں نے، عوام نے، خواص نے، جب سب میں آ جائے، ہر ایک اللہ کے حکموں کے اعتبار سے چلنے والا بن جائے، اس کا نام ہدایت ہے۔ جب ہدایت آئے گی دنیا کا خوف امن سے بدل جائے، ہر ایک کی جان، ہر ایک کا مال، ہر ایک کی آبرو، ہر ایک کی ہر چیز محفوظ، جیسے جنت میں کوئی خوف نہیں، اس زمین پر انسانوں کو کوئی خوف۔ نبوت والی محنت کی ابتدا وہ ایمان کی دعوت سے ہے، اور ایمان بنانا کیا ہے؟ اللہ کا غیر، اللہ کا غیر جہاں جس شکل میں ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، ہر غیر کا تاثر دل کی دنیا سے نکل جائے، ایک عظمت، ایک بڑائی، ایک تاثر صرف اللہ کا دلوں میں آ جائے، اس پر اللہ کی سنت بھی سن لو۔ جب دلوں سے ہر غیر کا تاثر نکل جاتا ہے، جب دلوں میں صرف اللہ کی عظمت و بڑائی رہ جاتی ہے، تو اللہ کی سنت یہ ہے جس غیر کا تاثر نکلتا ہے خدا اسے قدموں میں ڈالتے ہیں، اور جس غیر کا تاثر دلوں میں آتا ہے اسے سروں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ جب ایمان کی دعوت دیں گے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کے خزانے، یہ جتنی دعوت دیتے چلے جائیں گے، من تقرر اذا تقرر تقرر بالقلب، جس بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے وہ دل بھیتر بیٹھ جاتا ہے۔ رکشے والا رکشہ چلا رہا ہو اور یوں کہہ رہا ہو بڑی ذات اللہ کی ہے، بڑے خزانے اللہ کے ہیں، بڑی قدرت اللہ۔ اسٹیشن کا پولی سامان اٹھا رہا ہو، انجن ڈرائیور ریل چلا رہا ہو، ٹیکسی اور کار کا ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو، کارخانے دار اپنے ملے اپنے کارخانے کو دیکھ رہا ہو، ہر ایک گھر کے کونے میں بیٹھنے والی کنواری بچی، اس کی نانی، اس کی دادی، اس کی ماں، اس کی بہنیں، اس کے بھائی، سب یہ کہہ رہے ہو دنیا میں جو کچھ بہت چھوٹا، بڑی ذات اللہ کی ہے، خزانے اللہ کے بڑے، قدرت اللہ کی۔ جب اس کو بار بار جلدوں میں 4 مہینوں میں پیدل سواری دنیا کے مشرق مغرب ملکوں میں جا کر جتنا اللہ کی بڑائی کو بولیں گے، جتنا اس کی دعوت دیں گے، سب سے پہلے یہ عظمت و بڑائی ہمارے دلوں میں اترے گی۔ کرام دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کو تم اللہ تعالیٰ کو کہو، کہتے ہو
বিভিন্ন মুশকিল আমরা আন্দাজ করতে পারবো না। তবে আল্লাহ এক মখলুকের আলোচনা করা যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা বানানো একজন মখলুক, একটা মখলুক এক হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম। হযরত জিবরিল আলাইহিস সালামের আসল রূপ যেটা, যে রূপে আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরিল আলাইহিস সালামকে বানাইছেন, ওই স্বরূপে যদি জিবরিল আলাইহিস সালাম স্বরূপ ধারণ করেন তো জিবরিল আলাইহিস সালামের মাথা আসমানে থাকবে, আর জমিন ওই 7 তরফ মাটির নিচে যে তাহাটা করা আছে বন্ধন, ওই পর্যন্ত তার পা চলে যাবে। আর তার যে পাখা আছে, একটা পাখা যদি লম্বা করে দেয় মাসের থেকে মাগরিব পর্যন্ত, সমান থেকে জুনুব পর্যন্ত যত খালি জায়গা আছে সমস্ত খালি জায়গা ভরে যাবে। এরকম বহু পাখা হয়তো জিবরিল আলাইহিস সালাম আছে, যার মধ্যে এত শক্তি আল্লাহ তাআলা রাখতেন, যার মধ্যে এত শক্তি আল্লাহ তাআলা রাখতেন যে এক পরের মধ্যে বিশাল 4টা এলাকা নিয়ে আবাদি কোনায় কালের, সেই আবাদির মধ্যে 7 লক্ষ মানুষ বসবাস করত। 7টা এলাকার 4 লক্ষ আবাদি, 4 লক্ষ মানুষ বসবাস করত। গ্রাম ছিল 7টা, এইরকম 7টা গ্রাম, ওই 4 লক্ষ মানুষ তাদের সমস্ত বিষয় সম্পদ, তাদের সমস্ত চিন্তালয় সবকিছুকে ওই এক পাখার এক কোণা দিয়ে উঁচা করতেন, আসমানে উঠেছেন, ওইখান থেকে উল্টা করে মারছেন, চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে, তার কোনো চিহ্ন হয় নাই। এক পাখার এক করে এক মাথায় যদি এই ক্ষমতা থাকে তো পুরো পাখার মধ্যে কত ক্ষমতা, পুরো পরগুলোর মধ্যে কত ক্ষমতা, পুরো শরীরের মধ্যে কত ক্ষমতা। আল্লাহ তাআলা ওই জিবরিলের বানানো বড়, জিবরিলের চেয়ে আল্লাহ তাআলা বড়। যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা বড়, এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা কুদরত বড়। যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা বড়, অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা বড় বড়। যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা বড়, এমনিভাবে আল্লাহ তাআলার খাজানা বড়। যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা বড়, এমনিভাবে আল্লাহ তাআলার মাফ করে দেওয়ার খাজানা বড়। যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা বড়, অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা রহমতের খাজানা বড়। আল্লাহ তাআলা যেমনি বড়, আল্লাহ তাআলার কাছে রক্ষিত রিজিকের মাখলুকের রিজিকের খাজানা এরকম বড়। আল্লাহ যেরকম বড়, আল্লাহ তাআলার রেজা এরকম বড়। আল্লাহ যেরকম বড়, আল্লাহ তাআলার নারাজি, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এরকম বড়। আল্লাহ তাআলা যেরকম বড়, আল্লাহ তাআলার আযাব এরকম বড়। আল্লাহ তাআলা যেরকম বড়, আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের বাগান জান্নাত এরকম বড়। বুজুর্গ, ঈমানের দাওয়াতের মেহনতের লাইনে মানুষ আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের দাওয়াত দিতে থাকবে যে আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বড়। সত্য বড়কে অস্বীকার করে দিবে, সমস্ত শক্তিকে অস্বীকার করে দিবে। একমাত্র আল্লাহ তাআলার শক্তিতে বিশ্বাসে আল্লাহ তাআলার বড়াই, আল্লাহ তাআলার শক্তি, আল্লাহ তাআলার কুদরত, আল্লাহ তাআলার গায়বী খাজানা, আল্লাহ তাআলার যে আযাব, এইগুলো দাওয়াত দিতে থাকবে। দাওয়াত দিতে 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 মানুষের দিনের একটা স্বভাব হল জবানে যেটা বারংবার বলতে থাকে, ইজা তাকাররারা, বারংবার যখন জবানে বলতে থাকে তাকাররারা ফিল কলব, মানুষের অন্তরের মধ্যে রেখে দেয়। 24 ঘন্টা আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের দাওয়াত দিবে, আল্লাহ তাআলার কুদরতের দাওয়াত দিবে, আল্লাহ তাআলার খাজানার দাওয়াত দিবে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ, সর্বশ্রেণীর মানুষ, সর্বদেশে নিয়োজিত মানুষ, রিক্সাওয়ালা রিক্সা চালাবে, আর সে বলবে যে আল্লাহ তুমি সবচেয়ে বড়, তোমার কুদরত সবচেয়ে বড়, তোমার খাজানা সবচেয়ে বড়, তুমি সবচেয়ে দয়ালু, তুমি সবচেয়ে দয়াবান, সর্বোপরি মাফ করনেওয়ালা। আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের দাওয়াত দিতে থাকবে। ওই প্যাসেঞ্জার আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের কথা দাওয়াত দিতে থাকবে, স্বীকার করতে থাকবে। মিলের শ্রমিক কাজ করবে আর আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের দাওয়াত দিতে থাকবে। মালিক পরিদর্শন করবে, আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের দাওয়াত দিতে থাকবে। ঘরে বসে আছে পর্দাবাসীন কুমারী মেয়ে, সেখানে বসে আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের দাওয়াত দিতে থাকবে। তার মা, তার দাদি, তার নানি, তার খালা, তার ফুফু, তার বোন, তার ভাতিজি, তার ভাগিনী, তারাও ঘরের মধ্যে বসে এইটাই আলোচনা করে, এইটাই দাওয়াত করে যে আল্লাহ তাআলা বড়, আর কেউ বড় না। দুনিয়াতে বড় বলতে কেউ নাই, একমাত্র আল্লাহ তাআলা বড়। কুদরত একমাত্র আল্লাহ তাআলা, ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা, ইজ্জত আল্লাহ তাআলা হাতে। যখন এরকম দাওয়াত দিতে থাকবে মোহতারাম বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের দাওয়াত দিতে থাকবে, তখন আল্লাহ তাআলা তার দাওয়াত অনুযায়ী তার জন্য হেদায়েতের ফায়সালা করে দেবে। যখন হেদায়েতের ফায়সালা হয়ে যাবে, সে যে কোনো নকশার মধ্যে থাকুক না কেন, যে কোনো অবস্থাতে সে থাকুক না কেন, ওই অবস্থার মধ্যেই আল্লাহ তাআলা তার বেইজ্জতিকে খতম করে দেয়া আল্লাহ তাআলা তার জন্য ইজ্জতের ফায়সালা করে দেবে। তার নিরাপত্তা তাকে খতম করে দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ করে দেবেন।
দেবেন। মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, যখন নাকি এরকম দাওয়াত দিতে থাকবে তখন হেদায়েত নসিব হয়ে যাবে। বলে যে আল্লাহ তাআলার কুদরতকে শোনাবো, আল্লাহ তাআলার সুন্নতকে শোনাবো। আল্লাহ তাআলার সুন্নত হল মানুষ যেই জিনিসের ভয়ভীতি তার অন্তর থেকে বের করে দেয়, যাকে বড় বলে স্বীকার করা পূর্ণতা থেকে অস্বীকার করে দেয়। এগুলো কোনো বড় না, এগুলোর কোনো শক্তি নাই, এর কোনো ক্ষমতা নাই, এর পায়ের কোনো ক্ষমতা নাই। কোন ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলা, কুদরত একমাত্র আল্লাহ তাআলা, কোনো মাখলুক না, কোনো দেশ না, কোনো দেশের প্রধান না, কোনো ফল না, কোনো বাহিনী না, কোন ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলা সুন্নত হল যে মানুষ এই জিনিসকে তার দিলের থেকে বের করে দেয়। আল্লাহ তাআলা ওই জিনিসকে তার গোলাম বানায় দেয়, ওই জিনিসকে তার গোলাম বানায় দেয়। আর এই জিনিসকে সে ভয় করতে থাকে, কোন ব্যক্তিকে ভয় করতে থাকে, কোন রাজত্বকে ভয়, কোন রাষ্ট্রকে ভয় করতে থাকে, কোন ফৌজকে ভয় করতে থাকে, তখন ওই যে আল্লাহ তাআলা তার মাথার দেখার কারণ বানায় দেয়। বুজুর্গ, যখন নাকি একমাত্র আল্লাহ তাআলার পরত্ব স্বীকার করবো, আল্লাহ তাআলার কুদরতকে স্বীকার করবো, তখন দুনিয়ার সমস্ত শক্তি আর সমস্ত শক্তিধরদেরকে আল্লাহ তাআলা যে হেদায়েত প্রাপ্ত বড় রচনা করে দেবেন। তার এই যুগের সমাজে আল্লাহ তাআলা ইজ্জতের ফায়দা করে দেবেন। তার পুরো ফাঁকাকে আল্লাহ তাআলা পরিবিরক্ততা দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাকে ভরে দেবেন। তার নিরাপত্তা হেফাজত আল্লাহ তাআলা হেফাজত দিয়ে ভরে দেবেন। মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এইটাই হলো দাওয়াত, এইটাই হলো ইমানের দাওয়াত। এই ইমানের দাওয়াতের মধ্যে নিহিত রয়েছে হেদায়েত। इस ईमान की दावत में तमाम नबी और तमाम पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीमात सबकी दावत मुश्तरक, लेकिन हर नबी की दावत उनके जमाने के तमाम मौजूदा नक्शों के मुकाबले में, किसी नबी के जमाने में अक्सरियत को दावा था, जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलातु तस्लीम, कौम को अपनी अक्सरियत का घमंड था। हजरत नूह अलैहिस्सलातु तस्लीम की दावत उसके मुकाबले की अक्सरियत से कुछ नहीं होता, करने वाली जात अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के जमाने में फिरौन को अपनी हुकूमत का घमंड था, डिंगे मारता था, देखो मुल्क मेरे पास, हुकूमत मेरे कब्जे में, नहरों को मेरा कब्जा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की दावत, जो शक्लें तुम्हारे पास हैं इससे कुछ नहीं होगा, करने वाली जात अल्लाह की है, जो शक्लों को आदम से वजूद देता है और जो वजूद को आदम के खास उठाता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की दावत, उस जमाने की सबसे बड़ी ताकत जो दुनिया की 4 सिमतों पर अकेला छाया हुआ था, नमरूद, उस सब के मुकाबले में कहा था, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्द, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्द हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब, आसमान के सितारे, चांद सूरज, ये सब ये बने हुए हैं। मैं इन सब की तरफ अपनी पीठ करता हूँ, अपने दिल का रुख उस अल्लाह की तरफ, उस खालिक व मालिक की तरफ जिसने इन सब को वजूद दिया है और जो एक दिन अपनी कुदरत से सारे मौजूद को मादूद करे। हर नबी की दावत अपने जमाने के मौजूदा नक्शों के मुकाबले की। सुभान अल्लाह, जो कुछ नबियों के जमाने में थोड़ा थोड़ा और इक्का दुक्का जो शक्लें आई, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वो सारी शक्लें एक साथ जमा हो गई। जैसे सारे नबियों की रूहानियत, सारे नबियों की नबूवत, सारे नबियों की ताकत एक जगह सरकार को दी, ऐसे सारे नबियों के जमाने के हालात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अल्लाह ने जमा कर दी। ये बतलाने के लिए अपने नबी को पहचानो, अपने नबी वाली मेहनत को समझो, अपने नबी की मेहनत की ताकत को, तासीर को समझो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत उस वक्त के तमाम, वो किसरा भी है, कैसर भी है, ये सजुन भी है, वो कोकिस भी है, वो मक्के के कुरैश भी है, किसी को अपनी तिजारत पर, किसी को अपने कबीले की ताकत पर, किसी को अपने पानी के चश्मों पर, किसी को अपने शहर जादू पर, जिसको वो सारा जमा कर दिया और हुजूर ने सबके मुकाबले में दावत दी, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ये जितनी शक्लें हैं
নবীরা তাদের বুনিয়াদী মেহনতের মধ্যে একই রকম। সমস্ত নবীদেরকে আল্লাহ তাআলা যে দুনিয়াতে পাঠাইছেন, বিভিন্ন নবীকে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন কওমের জন্য, এলাকার জন্য যে পাঠাইছেন, সমস্ত নবীদের মেহনত বুনিয়াদ ছিল এতে যে ওই জমানার উদ্ভূত পরিস্থিতি যেটা ছিল ওইটার মোকাবেলাতে তাওহীদকে কায়েম করা, তাওহীদকে বোঝানো, তাওহীদকে মানুষের দিলের মধ্যে বসানোর জন্য চেষ্টা করা। এক এক নবীর জমানাতে এক এক রকমের উদ্ভূত পরিস্থিতি ছিল।